We'll start with May 2025 syllabus. May 2025 syllabus. Yes. So, case scenario 1. Gray Limited is engaged in the business of constructing towers since 15 years. Alpha Limited gave a contract to Gray Limited for construction of 2 towers. Contract price for 2 towers is agreed to be 160 crores. Construction contract. A is number 7. A is number 7 பத்தின bullet points கொடுத்திருக்கிறேன். ஒரு 1.5 பக்கம் 2 பக்கம் தான் இருக்கும். அது பை ஹார்ட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஓகே. 160 crores. Year 1 and year 2 carrying 2 marks. Second question என்ன கேக்குறாங்க? Second question. What is the amount of profit to be recognized at the end of the year 1? எவ்வளவு percentage first yearல complete பண்ணியிருக்கிறீங்களோ அந்த இயருக்கு அந்த percentageக்கு நீங்க calculate பண்ணிக்கலாம் on your revenue. Loss and 100% revenue recognize பண்ணியிருக்கணும். What is the amount of contract revenue recognized? Contract result வேற, profit வேற, revenue வேற. Total value of the revenue, profit மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது profitல வரணும். So ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளவு recognize பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க 3 வருஷத்துல. Recognized of in each year of contract, year 1, year 2, year 3. Now, X Limited has entered into binding agreement with Beta Limited to buy a custom-made machine for 2 lakhs during the year. Okay, இது தனியா இருக்கு. அப்போ 3 क्वेश्चन மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருந்து ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியது 3 क्वेश्चन. கேஸ் சினாரியோ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. சோ என்ன பண்ணோம்? கான்ட்ராக்ட் ரெவென்யூ, காஸ்ட் டு டேட், further estimated cost, you get the total cost. அதுக்கப்புறம் cost to date divided by total cost வந்து percentage of completion. ஓகே. profit அப்படிங்கிறது எவ்வளோ? cost to date less பண்ணிட்டீங்கன்னா வரதான் profit. ஓகே, cost to date, further estimated cost, total cost. profit or loss எவ்வளோ? The difference between these two. Contract revenue வந்து total cost subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க வரது profit or loss. Percentage வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cost to date divided by total cost in percentage. Total cost in percentage. Is that clear? Contract revenue in the year 1 being ரெண்டு கான்ட்ராக்டுக்கு 160. At the time of contract, Gray Limited has estimated that the contract cost will be 141 crores. 0th periodல 160 crores நம்ம பேசிட்டோம். நமக்கு டோட்டலா 141 வரும்னு நினைச்சிட்டோம் அக்ரிமெண்ட் போடும்போது. It is assumed that the construction will be completed in 3 years. மொத்தம் 3 வருஷத்துல முடிய போகுது. year 1, year 2, year 3ல முடிய போகுது. At the end of year 1, Gray Limited has revised the construction cost to 150. First year endல 141 இல்லப்பா 150 ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். At the beginning of the year 2, the customer has requested for a variations of the contract. Customer now wants construction for 3 towers instead of 2 towers. ரெண்டு கேட்டோம்னா அதுக்குள்ள 3 வேணும்னு கேட்கிறார். எப்ப? ரெண்டாவது வருஷ தொடக்கத்துல. The term of the contract will not change. Construction of all the towers will be completed simultaneously. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே இடத்துல முடியுது. As a result of this variation, contract price will increase by 80 crores. Contract cost will also increase by 75 crores. Okay? So, அப்ப என்ன ஆச்சு? First year endல நான் இப்படி இருக்குன்னு நினைச்சேன். Because of the variation, இன்னொரு 80 ரூபாய் increase ஆச்சுன்னா 240 மாறிடும். Contract cost நான் ஏற்கனவே 150 நினைச்சேன், இன்னொரு 75 ரூபாய் increase ஆச்சுன்னா 225 ஆயிடுது. Gray Limited has decided to measure the stages of completion on the basis of completion stages இது கொடுத்துட்டாங்க. Contract cost incurred at the end of each year. முதல் வருஷத்துல எவ்வளவு பண்ணி இருக்காங்கன்னா 35.25 செலவு பண்ணி இருக்காங்க.
செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 35.25 செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க. செகண்ட் இயர்ல 148.5 செலவு பண்ணி இருக்கிறாங்க. இன்க்ளூடிங் அன்யூஸ்ட் மெட்டீரியல். அன்யூஸ்ட் மெட்டீரியல் அது செலவுல சேர்க்கக்கூடாது, அதனால அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது இந்த வருஷத்துடைய செலவு கிடையாது. அப்ப இது எவ்வளவு வரணும்? ஸ்டாக் தானேப்பா, ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அப்ப 160 146.25. லாஸ்ட் இயர்ல மொத்தம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். 240 முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, there is no any variation cost னு வச்சுக்கலாம். ஒன்னும் சொல்லல. year 2 total revised contract cost, என்ன revised contract cost இருக்கோ அதுல முடிச்சிட்டாங்க அப்படிதான். incurred, there is no any changes. percentage of completion வரும்போது இது ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு தான் percentage of completion. இது ரெண்டுக்கும் cost date divided by total cost, இந்த ரெண்டுக்குள்ள தொடர்பு தான் இந்த இது. அப்ப 135.25 divided by 150 போட்டீங்கன்னா what is the answer we are getting? 23.5%. செகண்ட் இயர்ல வரும்போது I think you will be getting 65%. 65%. தேர்ட் இயர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. What is the profit for the first year? 160 150 காஸ்ட் சொன்னா 10 rupees profit, இங்க 15 rupees profit, இங்க 15 rupees profit. ஃபைனலா 15 rupees வந்து நிக்குது. சோ அப்ப இந்த 10ல எவ்வளவு profit to be recognized? Total profit up to the date 10 rupees at 23.5 அப்படி சொன்னாக்க 2.35 நீங்க profit recognize பண்ணிக்கலாம். 15 இருக்கும்போது 65% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு recognize பண்ணிக்கலாம்? 9.75. லாஸ்ட் இயர்ல 100% recognize பண்ணிக்கலாம். அப்ப what is the profit for every year? ஓகே, இது வந்து cumulative. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 2.35 ரெண்டாவது வருஷம் முடிவுல வரைக்கும் 9.75 முதல் வருஷத்துல 2.35 ஏற்கனவே ரீரேஷன், பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? 7.4. இங்க வரும்போது ஏற்கனவே 7.9.75. அப்ப இப்ப 15 அப்படி சொன்னாக்க இன்னொரு 5.25 நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கலாம். Is that clear? So first question, what is the stage of completion? இது கிடையாது, இது கரெக்ட், இது 65 தான் இருக்கு, இது கிடையாது. இதுல வரும்போது yeah, B is the answer. 23.5 and 65. What is the amount of profit to be recognized at the end of year 1? Year 1ல நமக்கு எவ்வளவு இருந்துச்சு? 2.35. And what is the amount of contract revenue recognized? Okay, revenue recognized in each year. Okay, now revenue 23.5%. இது வந்து 160 overall revenue நினைச்சீங்க. அப்ப 23.5% படிங்க எவ்வளவு வருது revenue? ரெவென்யூனா டோட்டல் ரெவென்யூல பாருங்க, ப்ராஃபிட்னா ப்ராஃபிட்ல மட்டும் 23.5% போடணும். 23.5 on 160 37.6. அடுத்தது 240க்கு 65%, 156. லாஸ்ட் 240 மொத்தமும் வந்துருச்சு. அப்ப இது கியூமுலேட்டிவ். 37.6 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் இயர்ல 156 அடிஷனல் எவ்வளவு ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்? 118.4. அது 240 மாறுதுன்னா 156 காட்டிலும் எவ்வளவு ஜாஸ்தி வந்திருக்கு? 84. அப்ப 37.6 118.4 and 84 இதுல வருது. Yeah, so you'll get the choice being this one. C is the correct one. Clear? நம்ம ஏற்கனவே previous sumலயும் previous question paperலயும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் பார்த்தோம், இதுலயும் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங் பார்த்தோம். இப்போ என்ன ஆச்சு? ஃபார்மேட் மனப்பாடாயிடுச்சு. இதே ஏஎஸ் படிக்கும்போது டீடைலா பேசியிருப்பேன். டெமாலிஷன் கான்ட்ராக்ட், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஆல்சோ பி தேர், அண்ட் கான்ட்ராக்ட் ரெவென்யூனா என்ன, அதுல என்னென்ன சேரும், ஸ்கோப் என்ன, அடிஷனல் கான்ட்ராக்ட் வந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணுமா, செப்பரேட்டா டீல் பண்ணணுமா, ஓகே, அப்புறம் அதை டிஸ்க்ளோஷர் எப்படி பண்ணணும். ஆனா எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்த பாயிண்ட் மட்டும் படிச்சா போதும் தெரிஞ்சு பாருங்க. தட்ஸ் a logic. Clear? Shall we move on to the next case?
Next question. Fourth question. X Limited has entered into binding agreement with Beta Limited to buy custom made machine for 2 lakhs. Custom made machine. Okay. எனக்காக நீங்க ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு கேக்குறேன். அப்ப எனக்காக ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னா எனக்காக நீங்க ரெடி பண்ணி இருக்கிறீங்க. வேணாம்னு சொல்ல நீங்க மாட்டீங்க. வேணாம்னு சொல்ல முடியாது. நான் தான் வாங்கி ஆகணும். During the year 24-25, X Limited has changed its method of production due to changes in market trend. Before the delivery of the machine, X Limited had already changed its method of production and the new method will not require the machine ordered. 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்குனாங்க இல்லையா, இன்னும் தேவைப்படல. மாடலே மாறி போச்சு அவனுக்கு. Okay, now the company decides to scrap it after delivery. வந்தவனே ஸ்கிராப் தூக்கி போட வேண்டியதான். The expected scrap value is 25,000. 2 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கு. வாங்கின பிறகு அது யூஸ்லெஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப தூக்கி போட்டோம்னா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 25 தான் கிடைக்கும். அப்ப 1.75 நமக்கு என்னது லாஸ். Machine was received on 10th October and was scrapped immediately. The correct accounting treatment for the above machine is what? Machine ஓட வேல்யூ எவ்வளவு தான் இருக்கணும்? Only 25. So இது வந்து AS10 asset சம்பந்தப்பட்டது. AS10 ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட். இந்த அசெட்னால நமக்கு என்ன ரெக்கவரபிள் வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். இன்னைக்கு அதுல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு தான் கிடைக்கும்? 25 தான். 1,75,000 வராது. சோ அப்ப மெஷின் என்ன பண்ணும்? இந்த லாஸை இம்பேர்மெண்ட் லாஸ்னு வச்சுக்கலாம். இதுதான் மெஷினோட வேல்யூ இன்னைக்குன்னு வச்சுக்கலாம். பணம் பே பண்ணது டு பேங்க் வச்சுக்கலாம். மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட்டட் 2 lakhs கட்டாயமா கிடையாது. இம்பேர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் கரெக்ட் அண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல அக்கௌண்ட் டு பி கிரெடிட்டட் 1.75 கிடையாது. ஏன்னா நான் கொடுக்கிறது 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாகணும். Profit and loss to be debited 2 lakhs இதுவும் கிடையாது. லாஸ்ங்கிறது எவ்வளவுதான்? Only to the extent of 1.75 lakhs. Profit and loss account to be debited 1.75 lakhs and bank account to be credited with 1.75 lakhs. Okay, bank account வந்து 1.75 lakhs வச்சு கிரெடிட் பண்றாங்க. Okay, maybe this seems to be pretty logically correct. Okay, இது மோரல்ல சேம் மாதிரி இருக்கு. இம்பேர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு நீங்க மார்க்கெட்டோட கம்பேர் பண்றீங்க. பட் யூஸ் பண்ணவே ஆரம்பிக்கலையே, மொத்தமும் உங்களுக்கு லாஸ் தான். அப்ப இதுக்கு என்ட்ரி எப்படி போடலாம்னா, மெஷின் அக்கௌண்ட் டெபிட், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் 1.75 sorry 0.25 1.75 2 lakhs. anyhow நாம என்ட்ரி எதுக்கு மட்டும் தான் போடுறோம்? இந்த லாஸ்க்கு மட்டும் அப்படிங்கும்போது இந்த 25 நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்ப 25 கேன்சல் பண்ணா P&L account debit to bank 1.75 lakhs is correct. D is the correct answer. Let's go for the next question. Question number 5. Question number 5. ABC Limited is in the business of creating contents for various OTT platforms. The company has developed a technical know-how, the asset, technical know-how, intangible assets, AS number 26. By incurring expenditure 25 lakhs, the company started using the asset from 1st April 2019. The management of the company is of the view that the asset has infinite lifetime. பல ஆண்டுகள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். And therefore has not amortized பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். What would be the total amortization cost? AS number 26 என்ன சொல்றாரு? இதுக்கு இன்ஃபினைட் பீரியட் லைஃப் இருக்கு, நீங்க ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. இன்ஃபினைட் பீரியட் லைஃப் இருந்தாலும் நேச்சுரலி you have to consider this will have life only 10 years. இதான் மேக்ஸிமம் லைஃப். இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப வேற வழியில நீங்க 10 yearsல amortize பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப per year எவ்வளவு amortize பண்றீங்க? 2.5 lakhs should be amortized. Right. Now, what should be the total amortization amount, including current as well as the previous year's amortization, to be charged to the profit and loss account for the year ended 31st March 2024? அப்ப நம்ம வாங்குனது 1st April 19, என்னைக்கு வேல்யூ கேக்குறாங்க? 31st March 2024 கேக்குறாங்க. 20, 21, 22, 23, 24. Year 1, 2, 3, 4, 5 years age. 5 years age. அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு 25 2.25 லட்சம் ரூபாய்னா கரண்ட் இயர் விட்டுருங்க, அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் தனித்தனியா பிடிச்சுங்க. கரண்ட் இயருக்கு 2 லட்சமும் அதுக்கு முன்னாடி 4 வருஷத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாயும் நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். ஆக மொத்தம் எவ்வளவு கிரியேட் பண்ணிருக்கணும்? 12.5.
So C is the correct answer, including the current year's amortization of 2.5 lakhs to be charged to the profit and loss and 12.5 lakhs in total to be debited to the P&L account. Is that clear? So we have completed AS number 26 also. Now let's move on to the next scenario, case scenario number 2. Health India Limited, incorporated under Companies Act 2013, is engaged in the production and distribution of medicines. It has manufacturing plants at Badi, Himachal Pradesh and Bhopal, Madhya Pradesh. It also imports medicines from Pharma Incorporation, New York. New York la import பண்றாங்க HIL. Okay. அத ரெண்டு பிரான்ச் மூலமா சேல் பண்றாங்க. Badi, Himachal Pradesh, Bhopal, Madhya Pradesh. And the supplier being New York, Pharma Incorporation, New York, US. 1st Jan 24, HIL sold 2 lakh strips of medicines to D Limited for 50 lakhs. Okay. So, idla sales பண்றாங்க 2 lakh strips at rupees 50 lakhs. Okay. On 60 days credit, 60 நாள் credit period கொடுத்திருக்காங்க. 60 days being credit period. Is that okay? Now, the cost per strip of this medicine was 20. That is total cost 40 lakhs. 2 lakh strips at rupees 20. Cost இவருக்கு வந்துச்சு 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினது. 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கினத 50 லட்சத்துக்கு டி அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வித்தாச்சு. எவ்வளவு நாள் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கிறோம்? 60 நாள் கிரெடிட் கொடுத்திருக்கிறோம். T Limited paid 20% of the amount due on 5th January. 5th Jan 24 அன்னைக்கு bank amount received being 20%, 10 lakhs வந்துருச்சு. In March 2024, எத்தனை நாள் டைம்? 60 நாள் டைம். அப்ப 31/3/24 நமக்கு பணம் வந்திருக்கணும். ஓகே. ஆனா in March 2024, D Limited is having significant cash flow issues and is trying to raise funds through bank loan to run its operations. இந்த டேட்ல D financial trouble இருக்கு. Financial trouble face பண்றாங்க. Financial trouble face பண்றாங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா there's a doubt னு அர்த்தம். There's a doubt. As there's a doubt, then how can we handle? Events occurring after the balance sheet date மாதிரி இந்த டேட்டுக்கு பிறகு before it gets approved from the board of directors, இதனால ஒரு லாஸ் வருதுன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இது adjusting event ஆ மாறிடும். As on 31st January 24 அன்னைக்கு we came to know that his financial position is weaker. However, it is unable to do so and not able to release payment to HIL on due date. Subsequent to this, அப்ப இந்த டேட்ல நமக்கு டவுட் வந்துருச்சு. Okay, subsequent to this பிறகு it has gone under liquidation 15th March 2024. 15th March வந்து liquidationக்கு போயிட்டாங்க. At the time when medicine was sold by HIL to D Limited, there was no reason for HIL to believe that it will not be able to collect. விற்கும் போது நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனா இந்த டேட்ல அவர் வீக்கர் ஆயிட்டார். மார்ச் 15th என்ன பண்றாரு? கேஸ் போட்டாங்க. அப்ப தெரிஞ்சு போச்சு பணம் வந்து டவுட் எடுத்துட்டேன். ரைட். 50 லட்சத்துல 10 லட்சம் வந்துச்சு. மிச்சம் 40 லட்சம் என்னதுப்பா? வருமாங்கிறது டவுட். அப்ப இதுல தெரிஞ்சிச்சுல, you have to make a provision for the bad debt here. Let's see. That is the first scenario. Okay. So first நாம பார்த்தது வந்து bad debt சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கும். provision for doubtful debts நீங்க கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. எவ்வளவு வருமோ அதுக்குரிய பணத்துக்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ணா போதும். क्वेश्चन என்னன்னு கேக்குறாங்க? So you have to answer question number 6 to 9. How the recognition of revenue from sales of medicines to D Limited will be done by HIL under AS number 9? What would be the treatment of unreleased amount? Sale பண்ணும்போது எவ்வளவு போடணும்? Full amount தான் போடுவீங்க. 50 lakhs தான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது போடுவீங்க. Okay.
revenue will be recognized for 50 lakhs. Subsequently, unrealized amount 50 lakhs will be debited to the bad debt அப்படின்றாங்க. இது கிடையாது. Revenue will be recognized 40 lakhs. Subsequently, unrealized amount 40 lakhs will be debited to the bad debt கிடையாது. Recognize பண்ணும்போது 50, அதுக்கப்புறம் இந்த மிச்சம் 10, 40 வராத போது நம்ம bad debtல கொண்டு போய்க்கலாம். That's a logically correct one. Revenue will be recognized to 50 lakhs. ஆமா சேல் பண்ணும்போது எனக்கு தெரியாது இல்லையா, அப்ப எப்படி டியூ என்ட்ரி போடுவீங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் 50 லட்சம் போட்டாச்சு. 31st மார்ச் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எனக்கு டவுட் இருக்கு, கன்ஃபார்மும் ஆயிடுது வராதுன்ட்டு. அப்ப எவ்வளவு வராதோ அதுக்கு முதல்ல ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணிடுங்க, வரலன்னா பேட் டெட்டா வச்சுக்கலாம். Subsequently unrealized amount of 40 lakhs debited to the bad debt account. அப்படி தான் கரெக்ட். சோ சேல் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த டவுட்டும் இல்ல, அப்ப 50 லட்சம் ஜெனரல் என்ட்ரி என்ன போட்டுருப்பீங்க, பேங்க் டு சேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் பேட் டெட் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். தெரிஞ்சதுதான், நமக்கு தெரிஞ்ச அக்கௌண்ட்ஸை ஸ்ட்ரீம் பண்றாங்க. Okay, this will be not only AS number 9, it is clubbed with AS number 4, events occurring after the balance sheet date. Events occurring after the balance sheet date. Okay. Seventh one, how will you recognize the reduction in the value of the investment? Investment பத்தி கேக்குறாங்க. AS number 13. AS number 13ல வரும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்றீங்க, கரண்ட் அண்ட் நான் கரண்ட் அப்படின்ட்டு. கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் காஸ்ட் ஆர் NRV whichever is lower. நான் கரண்ட் ஆக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க ஆல்வேஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அட் காஸ்ட், பட் பர்மனன்ட் லாஸ் ன்னு சொன்னா மட்டும்தான் நம்ம அண்டர் வேல்யூ பண்ணணும். அதுக்கான क्वेश्चन ஒன்னு இருக்கு. அடுத்தது ascertain the loss and gain due to the change in foreign exchange. Foreign exchange வந்து AS number 11ல வருது, இது வந்து AS number 13ல வருது. Investment of 13. 9th question. மொத்தம் 9 question வரைக்கும் இந்த கேஸ் சினாரியோக்கு இருக்கு. One more question. What is that? Okay. அதுக்கப்புறம் கேஸ பார்ப்போம். What would be the date of initial disclosure of event be considered for Bhopal plant? Initial disclosure of event. Let's see. ஒவ்வொன்னா பார்த்துட்டு வரலாம். Okay. Now, on April 1, 2023, HAL has made an investment of 200 lakhs. Investment எவ்வளவு பண்ணி இருக்காங்க? 200 lakhs in the equity shares of Rose Limited, of which 50% is made in long term category. Non-current investment la 100 lakhs, that is long term investment, and the rest temporary investment in பண்றாங்க. Current investment la 100 lakhs பண்ணி இருக்காங்க. The realizable value of all the investments on 31st March becomes 50 lakhs. இது cost. NRV being 50 lakhs all investment put together, அப்ப இதுக்கு 25 lakhs, இதுக்கு 25 lakhs. Right. Usually இதுக்கு வரும்போது whichever is lower, இதுல வரும்போது cost only, but if the decline is permanent, you have to show at NRV. Okay. Now, as Rose Limited lost a copyright issue, நான் எந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அந்த கம்பெனில ஒரு லாஸ், காப்பிரைட் இஷ்யூ, பெனால்டி கொடுக்க வேண்டியதா போச்சுப்பா. அப்ப இது பர்மனன்ட் லாஸ் டெம்பரரி லாஸ் ஆயி ஃபிளக்சுவேஷன் டியூ டு தி மார்க்கெட் பர்மனன்ட் லாஸ் கொடுத்தா ஆகணும். அப்ப this will have the impact on non current assets also. From the given market condition, it is apparent that the reduction in the value of investment is not temporary. அப்படியே கிளியரா சொல்லிட்டான். ரெண்டுல whichever is lower 25 lakhs தான் நீங்க காமிக்கணும். 25 lakhs தான் நீங்க காமிக்க முடியும். 25 plus 25 50 lakhs காமிக்கணும். இதுக்கும் 50 lakhs, இதுக்கும் 25, அதுக்கும் 25. இப்ப இது வந்து என்ன தெரியுது, இதுக்கான क्वेश्चन அடுத்தது இருக்கு. Yeah. How will you recognize அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. The reduction of 50 lakhs, அதாவது 125. 125. இது வந்து நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெண்டுமே இப்ப என்ன ரேட்டுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆகணும்? 25 தான். The reduction of 50 lakhs na overall value of current investment will be charged to profit and loss account. Current investment la mattum cheyrom, current investment 75 lakhs.
The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss. There will be no impact on the value of the long term investment. Long term investment impact இருக்காதுன்றாங்க. இல்ல, long term நம்ம affect பண்ணோம், short term affect பண்ணி ஆகணும். The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss account. The reduction of 75 lakhs is carrying value of the long term investment will also be charged. அப்ப இதுலயும் நீங்க 75 லட்சம் ரூபாய் குறைச்சாலும் இதுலயும் 75 லட்சம் ரூபாய் குறைச்சாலும் அப்படின்றது கரெக்ட். அப்ப எது கரெக்டான ஆன்சர்? C is the correct answer. Hope you'll be now able to understand. C is the correct answer. B. The reduction of 75 lakhs in the carrying value of the current investment will be charged to the profit and loss. The reduction of 75 lakhs in carrying value of long-term investment will be charged to the capital reserve. Capital reserve லாம் கிடையாது. லாஸ்ட்ல பீரியட்ல எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி இருக்கலாம். அதாவது D படிக்காம விட்டுறாதீங்க. அதையும் படிங்க. நம்ம நேரத்துக்கு C ல வந்து capital reserve சொல்லிருந்தா capital reserve தானேன்னு சொல்றீங்க. இல்ல, it should be charged to the profit and loss account only. Eighth subdivision is all about foreign exchange பத்தினது. Let's see. See, அந்த மெயின் क्वेश्चनல அவன் என்ன கேக்குறான்? ஒரு paragraph வந்து ஒரு A சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு, அதுக்கு பிறகு அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் क्वेश्चனும் வந்திருக்கு. சோ அப்ப நீ ஒவ்வொரு பெருசும் படிக்க வேண்டாம். சாய்ஸஸ் பார்த்துட்டு என்ன क्वेश्चन கேக்குறான்னு பார்த்து அதுக்குரிய paragraph மட்டும் படிச்சாலே போதும். So now let's see here. Now HAL imported medicines from Pharma Incorporation for a sum of $2.5 lakhs on 1st January 2024. HAL Limited released full payment on 17th April. அப்ப transaction exposure இருக்கு. Foreign exchange எங்க கவர் ஆகுது? Translation, transaction and forward hedging கானது. ஓகே, மூணு ரீசனுக்கு நம்ம பார்த்தோம். Translation foreign branch வந்தது. Transaction buying and selling of assets, stocks, borrowing, lending எல்லாம் சேர்ந்து வரதான் transaction. அப்படி transaction வரும்போது transaction entry dateக்கும் exit dateக்கும் expire ஆகிற டேட்டுக்கும் நடுவுல இயர் எண்ட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த டேட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அவ்வளவுதான், அது ஒரு சின்ன வேலை. சோ 1st January 24, 17th April 24, ரெண்டுக்கு நடுவுல 31st March 24. இந்த டேட்ல ஒரு டாலர் என்ன ரேட்ல இருந்திருக்கு? இது செட்டில்மெண்ட் டேட். 1st April இது எனக்கு தேவையில்லை. 1st April எனக்கு தேவையில்லை. 1st January இன்னைக்கு என்ட்ரு ஆனோம்னா அன்னைக்கு 81 ரூபாய் இருந்துச்சு. அந்த இயர் எண்ட்ல அது 80 குறைஞ்சு போச்சு. 80 குறைஞ்சு போச்சு. செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது 79 குறைஞ்சு போச்சு. ஓகே, நான் இம்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறேன், அதுக்கான பேமெண்ட் நான் என்ன பண்ண டாலரா கொடுக்கணும். ₹1 குறைஞ்சு போச்சு டாலர்னா நான் ஈஸியா 80 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு டாலர் வாங்கிடலாம். 81 ரூபாய் டாலருக்கு பைசா கொடுத்து வாங்கி அவனுக்கு கொடுத்துருக்கணும். இப்ப 80 மாறிடுச்சு, அதுக்கு ₹1 கெயின். For $1 மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? $2.5 lakhs இருக்கு. அப்ப 2.5 lakhs வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட். So in case of transaction exposure, okay, அந்த கான்ட்ராக்ட் போட்ட டேட்டுக்கும் க்ளோசர் டேட்டுக்கும் நடுவுல ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரெண்டுக்கும் நடுவுல இயர் எண்ட் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இயர் எண்ட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். இயர் எண்ட்ல ஒரு முறை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். இஸ் தட் ஓகே? நவ இது கெயின். அதுக்கப்புறம் செட்டில்மெண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் ₹1 குறைஞ்சு போச்சு. அன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு? இன்னொரு 2 லட்சம் ரூபாய் நமக்கு கெயின். 2 ப்ராஃபிட் வருது. क्वेश्चन கேக்குறாங்க, HAL is working. இந்த அர்த்தத்தை போறதுக்குள்ள இதுக்குரிய ஆன்சரை பார்த்தலாம். சோ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Ascertain in the loss or gain due to the change in foreign exchange rates to be recognized in the financial statement for the year ended 31st March 2024 as per 11th. Okay, அதாவது இயர் எண்ட்ல 2.5 lakhs exchange gain should be credited to the profit loss. correct. 5 lakhs recognize பண்ண முடியாது. 5 lakhs கெயினும் கிடையாது, லாஸும் கிடையாது. 2.5 lakhs exchange loss should be debited to the profit loss. கெயின் நம்ம தெரிஞ்சு போச்சு. அப்ப என்ன ஆன்சர்? A is the answer. 9th subdivisionல என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா 9th questionல initial disclosure of event be considered as for Bhopal plant. okay, அப்ப ஏதோ நடக்குது, அது என்ன? அந்த பேராகிராஃப் பத்தி பார்க்கலாம். let's see. क्वेश्चनல ஒரு பேராகிராஃப், ஆன்சர்ல ஒண்ணு. அதையே ஒரு क्वेश्चन கொடுத்து அதுக்குள்ளாரே கேட்டிருந்தா அது MCQ, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச MCQ மாதிரி இருக்கு. எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு क्वेश्चन மொத்தமா கொடுத்தோம்னா சாப்டர் புதுசாச்சு உங்களுக்கு. அதேதான், அது எப்படி கொடுத்தா நமக்கு என்ன? let's see. HAL is working on strategic plan to close the production unit of Bhopal due to change in technology.
The board of directors approved the closure. அப்ப க்ளோஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க discontinuing operations. A is number 24. A is number 24, discontinuing operation. Discontinuing operations என்னைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்களோ அன்னைக்கு நீங்க சொல்லணும். சார் நான் இதை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போறேன். So, directors approved பண்ணது 1st March 2024. The company did a formal announcement regarding the closure. Board of directors முடிவு எடுத்திருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் board of directors அதை கேன்சல் பண்ணலாம். அதனால அது எப்பவுமே கன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது. So, regarding the closure வெளியில சொல்லியாச்சு. affected parties சொன்ன டேட் 10th March 2024. Then the company entered into the binding sale agreement. அதுக்கு பிறகு அதுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ண போற சார், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பைசா கொடுங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் போட டேட் லேட்டரா இருக்கும். பட் நான் க்ளோஸ் பண்றேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் ஊருக்கே சொல்ல டேட் 10th March. சோ என்னைக்கு சொன்னோம் அன்னைக்கு அதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ரிப்போர்ட்டிங் டேட் ஆஃப் த கம்பெனி 31st March. ஓகே, ரிப்போர்ட்டிங் டேட் இயர் எண்ட் உங்களுக்கு 31st March. சோ இதை பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இங்க எக்ஸ் லிமிடெட் இனிஷியல் டிஸ்க்ளோசர் டேட் பீங் என்னைக்கு வெளியில சொன்னாங்க 10th March. So D is the answer. D is the answer. Clear? Hope now you'll be able to understand this part. Now we'll see the 10th question. X Limited sold plant and machinery having WDV 60 lakhs. For 75 lakhs. And fair value also 75 lakhs. Fair value, sale price, WDV வந்துச்சுனாலே sale and lease back இருக்கும். A is number 19. And the same plan was leased back by Y Limited to X Limited. The lease back is the nature of operating lease. Sale price face value same இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க நியாயமான ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணி இருக்கிறார். அப்ப எந்த ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸா இருந்தாலும் இமீடியட்டா நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணிக்கணும். 3 ஆங்கிள் பார்த்திருப்போம். ஓகே, சேல் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபேர் வேல்யூ ஒரு ஆங்கிள், where the sale price is less than fair value இன்னொரு ஆங்கிள், sale price is more than fair value இன்னொரு ஆங்கிள். நீங்க less than face value விக்கிறீங்கன்னா லாஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். லாஸ் ஆகுது அப்படி சொன்னாக்க இதனால ஏதாவது காம்பன்சேட் பண்றீங்களா நாளைக்குன்னு பாக்குறீங்க. ஆமான்னா டெஃபர் பண்றீங்க, இல்லைன்னா டெபிட் பண்ணிக்கலாம். கெயின் வந்துச்சுன்னா ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க. Gain to the extent of fair value can be recognized, beyond that can be postponed. அதான் லாஜிக். So இப்ப ரெண்டு fair equal. Okay. We'll now move on to the case scenario 3. Case scenario 3. Case scenario 3. இது வந்து AS பேஸ் பண்ணி வரல. buyback shares and redemption of preference share சேர்ந்து வருது. ஆக்சுவல் redemption of preference share தனிப்பட்ட முறையில் உங்க சிலபஸ்ல இருக்காது, ஆனா அவன் கேட்கறான். சொல்லிதான் நடத்தினேன், கேட்பான், அது கேட்காம விட மாட்டான், அதையும் சேர்த்து நீங்க படிக்கிறதா பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறேன். ரைட், these are the particulars. Right. I make the page and everything ready. Case 3. So 11 to 13.
4 क्वेश्चन आंसर பண்ணோம். கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ்ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், கேஷ் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், அதே மாதிரி 11 to 13 3 sums. Okay, what will be the balance of reserves excluding capital redemption reserve? CRR தவிர எவ்வளவு இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Okay, on 1st April 2024, Z Limited redeemed all its preference shares at a premium of 5%. Redeemable preference share capital, premium payable on redemption. Okay, premium payable on redemption 200 lakhs இருக்கு, 5% 10 lakhs கொடுக்கணும். Z Limited bought back 8 lakhs equity shares at the rate of ₹20 per share. அதே மாதிரி பைபேக் ஷேர்ஸ் எத்தனை, 8 லட்சம் ஷேர்ஸ், 8 லட்சம் இன்டு 10 ரூபாய் ஃபேஸ் வேல்யூ 80 லட்சம் அண்ட் பிரீமியம் ஆன் பைபேக் வந்து பேலன்ஸ் 20 rupees per மொத்தம், ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய்னா பிரீமியம் 10 ரூபாய்னு அர்த்தம். 80 lakhs. Buyback is fully authorized by Z Limited's article and necessary resolution has been passed for this. The payment for buyback share will be made through available balance in the bank account. Okay, buyback share க்கு அக்கவுண்ட்ல பணம் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு தந்துறாங்க அப்படின்ட்டாங்க. Cash at bank 320. To finance the redemption of preference shares and buyback shares, company has decided to sell its investment for 98 lakhs. Investment 98 க்கு சேல் பண்றாங்க. Investment 98 க்கு சேல் பண்றாங்க. Z Limited had 80,000 equity stock options outstanding on the above mentioned date to the employees at 15 per share when the market price was 20 per share. ESOP சேர்த்துறாங்க. ESOP, Employee Stock Option Plan. Okay, 15 per share when the market price was 20 per share. This was included under the head current liabilities. இது எதுல சேர்த்திருக்காங்க, current liabilities சேர்த்திருக்காங்க. On 1st April 2024, 70% of the employees exercise their options. Is that okay? என்னென்ன questions கேட்டிருக்காங்க, CRR எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க, cash balance எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க, and reserves other than capital redemption reserve எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. So what are the requirement? What is the CRR? Bank balance எவ்வளோ and other resource other than CRR எவ்வளோ. 3 questions கேட்டிருக்காங்க. So complete entry போடணும்னு அவசியம் இல்லை, எவ்வளவு cash தேவைப்படும், 200 plus 10 210 lakhs cash needed, 160 lakhs cash needed. Okay, buyback share தவிர மிச்சம் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். சரி, ESOP தவிர. ரைட். கேஷ் நம்ம அக்கவுண்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு, கேஷ் 320 இருக்கு. ஓகே, 320 இருக்கு. CRR எவ்வளவு இருக்கு, 50 இருக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் எவ்வளவு இருக்கு, 100 இருக்கு. செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 100. Clear? Now, securities premium 100. General reserve and profit and loss ரெண்டும் சேர்த்து 600 இருக்கு. அவங்க என்னென்ன கேட்டிருக்கிறாங்க, இதை கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்ப இது பண்ணதுனால என்ன நடக்கும், 210 ரூபாய் கேஷ் வெளியே போகும். இந்த பிரீமியம் லாஸ பிரீமியம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த 200 ரெடிமேபிள் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் எக்ஸ்டென்ட்க்கு நம்ம CRR கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். ரூல் அதானே,
You have to create the CRR to the extent of face value. Equity share க்கு என்ன buyback rules இருக்கோ அதே rules தான் இங்கேயும் more or less same தான் இருக்கும். So இதுக்கானது முடிச்சிட்டோம். இது 80 rupees வந்து என்னது CRR create பண்ணியிருக்கோம். பிரீமியம் லாஸ் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கேஷ் நம்ம 180 160 கொடுத்தாகணும். 160 lakhs கொடுத்தாகணும். அது இல்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விக்கிறீங்க 98க்கு. அப்ப 98 rupees எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வித்ததுல பணம் வருது. 95 உள்ளது 98 வித்தோம்னா 3 rupees எனக்கு கெயின் வருது. 3 rupees எனக்கு கெயின் வருது. Clear? I get profit rupees 3 production. The last aspect is all about this one. Okay. Profit and loss 600 தானே? Okay. இந்த CRR create பண்ணாக்க எதுல இருந்து நம்ம கை வைக்கணும்? இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஆகணும். CRR create பண்ணும்போது எதுல இருந்து create பண்ணுவீங்க? Okay, GRR profit and loss account வந்து நம்ம create பண்ணியாச்சு. Okay, last Z Limited had 80,000 equity share stock options outstanding on the above mentioned date to the employees at 15 per share, where when the market price was 20 per share. This was included in the head current liabilities. On 1st April, 70% of the employees exercised their option. 80,000 shares இருக்குல்ல 80,000 shares. Clear? Now, எவ்வளவு percentage exercise பண்றாங்க? 70%. 56,000 shares வாங்க போறாங்க. Clear? அப்ப அதுக்கு என்ன என்ட்ரி என்னது? பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to bank account debit to equity share capital to securities premium. வேல்யூ எப்படி போடுவீங்க? ஃபேர் வேல்யூ 20 ரூபாய்ப்பா. ஷேருடைய ஃபேர் வேல்யூ 20 ரூபாய். ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 10 ரூபாய். ஆனா உங்களுக்கு எவ்வளவுதான் வரும் பணம்? 15 ரூபாய் வருது. 5 ரூபாய் கம்மியா வருது. ஒரு எம்ப்ளாயியா இருக்கும் போது அந்த எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம்? ஃபேவர் பண்ணியிருக்கிறோம். தட்ஸ் அவர் லைபிலிட்டி. அதான் அவன் சொல்லியிருக்கிறான். திஸ் டிஃபரன்ஸ் we supposed to offer as a bonus to or ESOP to equity shareholders. That 5 rupees is the loss for the company. Already it's available in current liabilities. Current liabilities reverse பண்ணுங்க 5 rupees. So இப்போ பேங்க்ல வரும்போது 56,000 into 15 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 56,000 into 50 8,40,000. Current liabilities வந்து எவ்வளவு வருது? 5 rupees into 56,000 2 lakhs. Equity share capital 5.6 lakhs and securities premium 5.6 lakhs. 5.6 lakhs. அப்ப securities premium எனக்கு இன்னொரு 5.6 lakhs எனக்கு வந்துருச்சு. ஓகே. அதே மாதிரி பேங்க்ல எனக்கு 8.4 lakhs வருது. பேங்க்ல எனக்கு எவ்வளவு வருது? 8.4 lakhs. How much will be the bank amount now? 8.4 lakhs. CRRல எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க. CRR எவ்வளவு இருக்கு? 50 plus 200 plus 80 330 will be the CRR value. Cash balance எவ்வளவு இருக்கு? 320 minus 210 minus 160 plus 98 plus 8.4 எவ்வளவு வருதுங்க cash balance? 56.4. Securities premium 100 minus 10 minus 80 plus 5.6 15.6. GR எவ்வளவு வருது? 323. Okay. Now
என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க? கேஷ், சிஆர்ஆர் அண்ட் ஜிஆர். கேஷ் எவ்வளோ? கேஷ் எவ்வளோ? 56.4. சிஆர்ஆர் எவ்வளோ வந்துச்சு? 330. அண்ட் தென் ஜிஆர் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 323. and securities premium 15.6. C is the answer. We got all the answers ready. இது கம்பெனில சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாம அந்த கம்பெனில ஒர்க் பண்ணியிருந்தா என்ன மாதிரி வருமோ அதை யோசிச்சு சம்ம போட போகும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் சம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு 20 மார்க் இந்த மாதிரி உங்களை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுவோம். அதை பத்தி ஏன் கவலைப்படுறீங்க? இது ஒரு சேலஞ்சிங் சம் தான். ஓகே, பட் என்ன ஐடியா வந்துச்சு உங்களுக்கு? எல்லா சப்ஜெக்ட் பத்தியும் தெரிஞ்சிருச்சு. என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? ரிடம்ஷன் ஆஃப் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பைபேக் பண்ணும்போது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அதே மாதிரி ஷேர என்ன பண்றாங்க, தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விற்கிறாங்க ப்ராஃபிட்ல. அதுக்கப்புறம் எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ். ஐ திங்க் அது இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல இல்ல இல்ல, அது உங்களுக்கு நடத்துற மாதிரி இல்லையேன்னு பார்த்தேன். உங்க புக்ல இல்ல. போன பேட்ச்ல இருந்துச்சு, இந்த பேட்ச்ல எடுத்துட்டானுங்க. ஆனா கொஸ்டின்ல சேர்த்திருக்கிறாங்க. என்னத்த பண்ண? சரி, அப்படியே என்னன்னு இங்க டீச் பண்ணிடுறேன். புக்ல கிடையாது, உங்க புக்லயும் கிடையாது. நானும் அது பேஸ் பண்ணி தான் ரெடி பண்ணலாம். என் புக்லயும் கிடையாது. பட் கொஸ்டின் வந்துருச்சு, வந்ததுனால இதை கைட் பண்றேன். எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஏதாவது நான் டிஸ்கவுண்ட்ல ஷேர் கொடுக்குறேன்னு கமிட் பண்ணிருக்கேன்னா அது பேர் ESOP. 20 ரூபா போற ஷேரை நான் 15 ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். அப்ப கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ரெண்டு பேர் டிஃபரன்ஸ் 5 ரூபா இருக்கு இல்லையா? கம்பெனி கை காசு விட்டு தானே கொடுக்குறாங்க, லாஸ் மட்டும் தானே. அதை என்னவா கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்னா ரிசர்வா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எம்ப்ளாயி ஸ்டாக் ஆப்ஷன் ரிசர்வ். அந்த ரிசர்வ் எதுல வச்சிருக்கிறாங்க? கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல வச்சிருக்கிறேன். சோ இது வந்து என்னன்னா டெபிட் த P&L அக்கவுண்ட் அண்ட் டு ESOP அவுட்ஸ்டாண்டிங் அக்கவுண்ட்ல இருக்கும். புரியுதா? ESOP கேஸ். ESOP புக்ல இருந்து வரல, வேற கொஸ்டின். பயப்படாதீங்க. இந்த கொஸ்டினால 2-3 கொஸ்டின் மாட்டிக்கிறீங்க. தேவையில்லாம ஒரு டென்ஷன் வரும். டென்ஷனே படாதீங்க. நான் சொல்றேன், நீங்க ஃபுல்லா 100 போயிட்டா இது என்னவோ அப்படின்னு மிச்சம் 3 கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. பைபேக் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது எதோட சேர்ந்தா வரும்? ரிடம்ஷன் ஆஃப் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேரோட தான் வரும். இதுவும் அதுவும் சேர்ந்தா வரும். அதனால ரெண்டும் சேர்த்து நடத்தி இருப்பேன் நான். ஆனா ESOP தனியே சொல்லல, பட் வந்துருச்சு. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, கம்மியான ரேட் கொடுக்குறதுல தட் இஸ் நதிங் பட் காஸ்ட் ஃபார் தெம். அவங்க இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எப்ப அலாட் பண்றாங்களோ அப்ப இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் மாதிரி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் to equity share capital to securities premium. எப்பவுமே புக்ல எழுதும்போது ஃபேர் வேல்யூ 20 rupees எழுதுவாங்க. அதுல ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 10 ரூபான்னு சொன்னால் பேலன்ஸ் ஒருத்தர செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். ஆனா பணம் கலெக்ட் பண்றது 15 ரூபாய். அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? தட் டிஃபரன்ஸ் will be called loss. அந்த லாஸை நம்ம ஏற்கனவே கொடுக்குறேன் கமிட் பண்ணதுனால ESOP அவுட்ஸ்டாண்டிங் அக்கவுண்ட் வச்சிருப்போம்னா அதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் டெபிட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இதுதான் இந்த என்ட்ரி. இந்த ஒரு என்ட்ரி அடிஷனலா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கண்டென்ட் ஓவர எடுத்து சோ மார்க் பண்ணிடுங்க. நம்ம படிச்ச ரேஞ்ச் விட்டே வெளியே வர வாய்ப்புகளுக்கு பயப்பட வேண்டாம். எங்கிட்ட படிச்ச ஒரு பொண்ணு அப்படின்னா ஃபைனல்ல புக்கே தர பண்ணிடுச்சு. CA புக்கு கம்ப்ளீட்டா தர பண்ணிடுச்சு. ஒரோஷியஸ் ரீடர் வேற, ஸ்பீடா படிப்பா வேற, கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸாம் CA ஃபைனல் எக்ஸாம்ல GST எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்ப எக்ஸைஸ் டியூட்டில இருந்து கேட்ட கொஸ்டின்ல 68 மார்க்ஸ் மட்டும் புக்ல இருந்து வந்திருக்கு. 32 எங்க இருந்து கேட்டானே தெரியல சார் அப்படின்னா. என்ன பண்ண 62க்கு அந்த 68 மார்க்ஸ் என்ன போதும் சார், எனக்கு 50 தானே வேணும் அப்படின்னா. லாஜிக்கா தானே. இந்த 68ல மேக்ஸிமம் எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ணுவோம்? மினிமம் 40. டஃபா வந்துச்சு கொஸ்டின் பேப்பர், என்ன பண்ணலாம்? மினிமம் 40 ஸ்கோர் பண்ணுங்க. சோ இது வந்து உங்க சிலபஸ்ல as such now இல்ல, no problem. Now you will be able to understand this one. Clear? Question number 14. Past Limited had the following items under reserves and surplus. Reserves and surplus la irukku. Securities premium, capital reserve, reserves and surplus, revaluation reserves la irukku. The company had an accumulated loss 280 lakhs under date which was disclosed under the head statement of profit and loss as asset in balance sheet. பேலன்ஸ் ஷீட்ல அக்யூமுலேட்டட் லாஸஸ் அசெட்னு காமிக்கிறாங்க.
அந்த மாதிரி இப்ப காமிக்கிறது மெத்தட் கிடையாது. ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3ல பார்த்தோம், லாஸா வந்துச்சுன்னா அதையும் லைபிலிட்டி சைட்லயே ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நெகட்டிவ்ல போடுங்கிறத ஃபார்மேட். அப்படிதான் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஓகே, சோ அப்ப ஸ்கெடியூல் ஃபார் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் போட்டு செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் 90, capital reserve 40, revaluation reserve 70, and accumulated loss 280 negative. Now what is ultimate value? Should be shown only in the liability side. What should be disclosed at the face of balance sheet as per schedule number 3? Main face னு சொன்னா முதல் பேஜ்ல என்ன இருக்கும்? முதல் பேஜ்ல இந்த -18 தான் இருக்குமே ஒழிய வேற எதுவும் இருக்காது. -18 இருந்துச்சுன்னு சொன்னா break up in notes to accounts box. So reserves and surplus -80 lakhs only. Now, during the process of internal reconstruction, J Limited has come across the following adjustments. Okay. There is a contingent liability for which no provision had been made. Contingent liability provisions are create பண்ணல. This contingent liability was settled at 7,500 and also 6,000 was recovered from the insurance company in this regard. சொல்லுங்க, உங்க பேலன்ஸ் ஷீட் கீழே எழுதி இருக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஈக்விட்டி அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசெட்ஸ் கீழே கண்டிஞ்சன்ட் லைபிலிட்டின்னு 7,500 ரூபாய் கொடுத்துருக்கு எழுதி இருக்கிறீங்க. அப்படின்னா இது பேமெண்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நினைச்சிருக்கிறீங்க. ஆனா இப்ப என்ன பண்றாங்க, கொடுத்தாகணும்ட்டான். பேமெண்ட் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சிருக்கிறத பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியதா போச்சுன்னா அந்த லைபிலிட்டி அண்ட் லாஸ் will be charged to capital reduction account. ஆனா இதுக்கு இன்சூர் பண்ணி வச்சிருக்கிற அங்கிருந்து 6,000 ரூபாய் வந்துருது. அப்ப அல்டிமேட் லாஸ் எவ்வளோ? 1,500. only this 1,500 is charged to the P&L account. but இங்க P&L account பதிலா வச்சிருக்கிற அக்கௌண்ட் பேரு reconstruction account. so 1,500 can be debited to the reconstruction account. அப்ப credited to bank account. okay, profit and loss அப்படிங்கிறது general, இது special case. okay, so A is the correct answer. So we get all the MCQs over 15 questions, 30 marks. 15 questions, 30 marks. You can score decent around 22 marks. Tough on situation நீங்க வாங்கிடலாம். okay, descriptive questionsல May 2025 கேட்ட question 7 marks first question. answer any 4 questions notes கொடுங்க, தப்பில்ல. right, now this sum carries 7 marks. 7 marks. In a question, Hardy Limited intends to extend the factory setup on the adjacent plot with disintegrated old premises. okay, என்ன பிளான் பண்றாங்க, இங்க இருந்து இங்க ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. இந்த லொகேஷன் வந்து இந்த லொகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றாங்க தன்னுடைய ஆபீஸை. It acquired the land having an area 250 hectares at a cost of 25,000 per hectare. ஷிஃப்ட் ஆகும்போது புதுசா நியூ ஒன்னு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க இல்லையா? ஓகே, அதுக்கு என்ன வேல்யூ வருது? 25,000 into 250 land cost. அப்ப இதெல்லாம் அசெட் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு. என்ன கேக்குறாங்க? ஓகே, you are also required to compute the cost of land acquired. land acquired பண்றீங்களா, காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. so land வந்து 25,000 ஹெக்டேர். ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஹெக்டேருக்கு 25,000 ரூபாய். ஒரு ஹெக்டேருக்கு 25,000 250 ஹெக்டேர். மொத்தமா எவ்வளவு வேல்யூ வருது? 62,50,000. லேண்டுக்கு மட்டும் இந்த நம்பர் தத்துறீங்க. 62,50,000. Hardy incurred stamp duty and registration charge. அது இல்லாம உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு கிடையாது, அந்த பைசா நீங்க செலவு பண்ணி தான் ஆகணும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ 5% வேல்யூ 3 lakhs 12,500 includable.
லீகல் ஃபீ பெய்ட். லீகல் ஃபீ நீங்க கொடுத்தாகணும். ஏதாவது வில்லங்க இருந்துச்சுன்னா, ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, அது ஒரு 4,75,000 also being the cost of the land. Hardy Limited incurred 37,85,000 for demolishing old premises thereon. Old premises demolish பண்றீங்க. அப்ப பழசு வித்து புதுசு வாங்குறீங்கன்னா, பழசு விற்கும் போது என்ன பைசா இருக்கோ அதை இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் for this. அப்ப demolition expense rupees 12,60,000 including 5% GST thereon was realized from the sale of material salvaged from the site. அந்த demolish பண்ணும்போது அங்க old materials வித்து பணம் வந்திருக்கு. அப்ப அது revenue minus scrap value realized along with the GST. GST எப்பவுமே சேர்க்க கூடாது. 100 rupees GST 5 சேர்த்து 105. Amount realized in this case being 105, which is equal to 12.6 lakhs. அப்ப இதோடைய excluding GST உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கும்? 12.6 into 100 by 105. 12 lakhs is your revenue. 12 lakhs is your revenue. Okay. Till the new site with the extended factory premises is ready, the company needs to move present production facility to the another site. The following incremental cost. இது temporary arrangement. Setup cost is 7,50,000 to install machine in the new location. And the new location 12 லட்சம் செலவு பண்றீங்க. அது இல்லாம removal and transporting the machine from old site to the temporary site க்கு 2 லட்சம் செலவு பண்ணி இருக்கீங்க. ஓகே, இதோட விலை என்ன இருக்கு? 22 lakhs. This will be 22 lakhs. Management is of the opinion that the cost of moving the production facility to another temporary location can be capitalized. இதை ஆட் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. See, நீங்க ஏன் டெம்பரரி லொகேஷன்ல பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ப்ராஃபிட் ஒன்று. அப்ப அது சம்பாதிக்குது இல்ல, அப்புறம் எப்படி இந்த காஸ்ட் சொல்லுவீங்க? See, if any asset starts generating revenue, thereafter cost will not be capitalized. இந்த லாஜிக். இப்ப டெம்பரரி லொகேஷன் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு 22 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றீங்கன்னா எதுக்காக பண்றீங்க? அத சார் பிசினஸ் பண்ணுவோம் சார், லாபம். அப்ப அது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது, இது நடத்துறதுக்கு செய்யற செலவு. சார் 10 லட்சம் தான் சார் வரும், அப்புறம் எதுக்கு இந்த டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போக வேண்டியதானே? புதுசா வந்த பிறகு ரைஸ் பண்ணிக்கலாமே. So it is not being the part of the asset value as per AS number 10. Property, plant, equipment. Property, plant, equipment. Management is of the opinion, no. You are also required to compute the cost of land acquisition. Cost of land acquisition is this one. What is the value? 96 lakhs. 22 fine. இப்ப நீங்க ஏஸ் நம்பர் 10ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு அதாவது செலவு பண்ணோம்னா அது கேபிட்டலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த சம்முக்கு. ஒன்னு டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இன்னொரு லொகேஷன்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நல்லா கவனிங்க. ஒரு இடத்துல டிஸ்மேண்டில் பண்ணி இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறீங்கன்னா அதான் உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும், வால்யூம் அதிகமாகும், ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக்கல் பெனிஃபிட் அதிகமாகும் சொன்னால் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார், இங்க இருந்து அங்க கொண்டு போனாலும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, டெனன்சி கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சு போச்சு, டிக்கெட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க, இங்க இருந்து மாத்திரேன், இங்க என்ன ரெவன்யூ இருக்கோ அதே ரெவன்யூ தான் அங்க. அப்ப இங்க 10 லட்சம் ரெவன்யூ, புது இடத்துக்கு போனாலும் 10 லட்சம் ரெவன்யூ, இங்க இருந்து அங்க ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வச்சு பீட்ல கொண்டு வெயிட் பண்ணிட்டு போங்க. சார் இங்க 10 லட்சம் ரூபாய் சார், அங்க வச்சு எனக்கு 20 லட்சம் ரூபாய் வரும் சார். ஓ, ப்ராஃபிட் அதிகமாகுதா, ஃபியூச்சர் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் அதிகமாகுதா, அப்ப அதுக்கு ஏதாவது செலவு பண்ணா கேபிட்டலைஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒண்ணு செலவு பண்ணீங்கன்னா அதனால எக்ஸ்ட்ரா ரெவன்யூ வந்துச்சுன்னா கேபிட்டலைஸ் பண்ணுங்க, அப்படின்னா கேபிட்டலைஸ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப ஷிஃப்ட் ஆனது புது டெவலப்டு பெரிய பிளான்ட் டெவலப் பண்றோம், ரெவன்யூ அதிகமாகுது, கேபிட்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட் நோ, அந்த டெம்பரரி அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் ஒன்னும் பெருசா ரெவன்யூ வரல, சோ அது கேபிட்டலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏஸ் நம்பர் 10. May 25ல descriptive questionல first question, descriptive questionல compulsory question number 1. Other B question is all about you are required to prepare investment account as per AS number 13. So AS number 13ல investment account எப்படி இருக்கும்? Fixed interest bearing securities, variable interest bearing securities ரெண்டு இருக்கு. Equity shares variable வந்துரும், preference shares as well as debenture fixed interest bearing securities வந்துரும். Miss Nega had 20,000 equity shares. அப்ப எதுல வருது? Variable வருது.
In Nexus Limited, a book value of 2,40,000 on 1/4/24, face value being 10 per share. இவங்க என்ன கேட்கறாங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ரொம்ப சிம்பிள். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அசெட் தானேப்பா. அசெட் எப்படி இருக்கும்? அசெட் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் should be debit, closing should be credit. இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க, டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணுங்க. எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும்? பர்ச்சேஸ் பண்ணா. எப்ப டிக்ரீஸ் ஆகும்? சேல் பண்ணா. இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல வரும்போது ப்ரீ அக்விசிஷன் ப்ராஃபிட்ல டிவிடெண்ட் வந்துச்சுன்னா அது சேல் பண்ண மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ குறைக்கும். பேங்க் ஃபார் ரெசிட் ஆஃப் டிவிடெண்ட் provided if it is being the pre-acquisition dividend. அவ்வளவுதான். விற்கும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது வித்த அந்த ஷேருடைய பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் என்ன, அதுக்கு நீங்க ஃபிஃபோவோ அல்லது ஆவரேஜ் பிரைஸ் மெத்தடோ ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். எது சொல்றானோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான் லாஜிக். ஓகே. நவ இனிஷியலா நம்ம கிட்ட 2,40,000 ரூபாய் இருக்கு. 1/4/24 பேலன்ஸ் brought down 20,000 equity shares, value being 2,40,000 opening value. The directors of Nexus Limited announced bonus share in the ratio of 1 share for every 5 shares. Bonus share வருது. வேல்யூ தர மாட்டீங்க, பைசா தர மாட்டீங்க, ஃப்ரீயா வருது. 1 equity share for every 5 share. அப்ப 20,000 இருந்துச்சுன்னா டிவைட் பை 5 போட்டீங்கன்னா 4,000 shares உங்களுக்கு போனஸ் ஷேர். நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. இது இன்னைக்கு 34 இன்னைக்கு 34/24. 31/7/24 இன்னைக்கு the company made right issue in the ratio of 3 shares for every 4 shares held. இப்போதைக்கு 24,000 ஷேர் இருக்கு. அப்ப ரைட் ஷேர்ஸ் கொடுக்கறாங்க. 3 வச்சிருந்தால் 3 shares for every 4 shares. 4 ஷேர் வச்சிருந்தால் 3 ஷேர் ரைட் ஷேர்ஸ் கொடுக்கறாங்க. held eligible for right share being எவ்வளோ? 18,000. 18,000 shares வந்து ரைட் ஷேர் கிடைக்குது. At what rate? 14 rupees. The due date for the payment being 31/8/24. Mrs. Nega opted to subscribe 50% of the right shares. இதுல எவ்வளவு எக்ஸைஸ் பண்றாங்க? 9,000 shares மட்டும் at the rate of ₹14. And the remaining of her entitlement is sold to Miss Reva. 9,000 ரேவாவுக்கு விற்கிறாங்க for a consideration of ₹3. You assume that all these things are X right price. வாங்குனது X right price னு சொன்னால் கும்மா X ஆ யூசுவலா X னு வச்சுக்கிட்டோம்னா this will be transferred to the P&L account. Right. இது purchase date. இது purchase பண்ணதுக்கான பேமெண்ட் பண்ண டேட் 31/8/24. பேங்க் எவ்வளோ? 9,000 into 14 1,26,000. ஓகே, 9,000 ஷேர்ஸ் வாங்கி இருக்கிறீங்க. 1,26,000. 1,26,000 என்னைக்கு? 8/10 அன்னைக்கு. ரைட். ஓகே. And 1/11/24 Nega sold 11,500 shares at a premium of 16 per share. இப்ப டிவிடெண்ட் வந்து எவ்வளவு ஷேருக்கு வந்திருக்கும்? 33,000 shares இருக்கா? Okay. I assume the dividend also offered only share exist on the date னு வச்சுக்கிட்டோம்னா என்னைக்கு அது? 8/10. 8/10. Okay. For the opening number of shares இருக்குல்ல, 20,000 ஷேர் இருக்கு. அது எவ்வளவு வரும்? 15% 10 ரூபாய் 1 ரூபாய் 50 பைசா into 1 rupee 50 பைசே 30,000 வந்திருக்கு. இது போஸ்ட் அக்விசிஷன். ஏன்னா அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடில இருந்து இருக்கு. 1/4/24 முன்னாடியே இருக்கு பேலன்ஸ். அதுக்குனால இதுக்குரியது நமக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணிக்கலாம்? transfer to P&L account. This dividend will be transferable to the P&L account. Right. Next.
what about this 13,000 share sir? இதை மட்டும் பெண்டிங் நிக்கிறேன். அடுத்தது 1/11/24 அன்னைக்கு நேகா sold 11,500 shares at rupees 16 each. 16 each என்ன ரேட் வருது? 2,99,000. Now the question is it profit or loss? Profit or loss? You are required to prepare investment account as per AS number 30 in the books of NEGA for the year ended, assuming that the shares are being valued at average cost. Shares இந்த என்ன ரேட்ல வேல்யூ பண்றாங்க? Average costல வேல்யூ பண்றாங்க. அப்ப average cost என்னாச்சு? 2,40,000 plus 1,26,000 is the amount paid for this much of shares. அப்ப 3,66,000 is for how many shares? 33,000 shares. அப்ப ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன? ஓகே, அதை வந்து அப்படியே வச்சுங்க, அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாதீங்க. எத்தனை ஷேர் இப்ப சேல் பண்ணி இருக்கிறாங்க? 11,500 ஷேர், ஆவரேஜ் காஸ்ட். Your profit being 1,71,455. So here profit இருந்தால் it rises the value, so debit sale போடுங்க. Profit and loss, profit and sale 1,71,455. Clear? Now tally the debit and credit now. 33,000 and இதோட பேலன்ஸ் எவ்வளவு வருது? ஷேர் பேலன்ஸ் 21,500 is the closing balance on the year end. Balance carried on 31st March 25. Balance carried on being 21,500. Value எவ்வளவு வருது? 5,37,455. 5,37,455 and balance carried on here being 2,38,455. So it is assumed this dividend paid only on the share exist as on 31st March அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா பேலன்ஸ் இந்த 11,000 சில சமயத்தில் போனஸ் ஷேர் தர மாட்டேன்பாங்க, போனஸ் ஷேர் தர மாட்டாங்க. அதே மாதிரி 9,000 ஷேருக்கு இல்லைன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இருக்குன்னு சொல்லி இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கான டிவிடெண்ட்டை நீங்க வந்து ப்ரீ அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட் சொல்லிட்டு நீங்க இங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். போட்டுட்டு ஒரு அசம்ஷன் கொடுங்க. புக்ல அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணாம போட்டிருக்கிறாங்க. அப்படி போறதா இருந்தால் 9,000க்கும் 1 rupee 50 paise கொடுத்திருக்காங்கன்னா 13,500. that 13,500 should be posted here beforehand. Bank pre-acquisition dividend. அப்ப average cost எவ்வளவு வந்துரும்? -13,500 subtract பண்ணிட்டு recalculate பண்ணுங்க எல்லாமே. போனஸ் ஷேருக்கும் pre-acquisition dividend கொடுத்திருந்தால் மொத்தம் 13,000 ஷேருக்கு into 1.5 போட்டு நீங்க போடணும். அவ்வளவு. Clear? So with that this AS number 13 related sum is over. 7 marks in the sum. ஒரு asset account பா, ஒரு asset account. asset வந்து debit and credit sale போற மாதிரி போட்டேன். profit debit sale, loss on the credit sale போட்டாச்சு. There's no any complication. Clear? May 25ல descriptive question number 2. May 25ல descriptive question number 2. Okay. Following particulars are furnished by Bella Limited for the year ended. என்ன கேக்குறாங்க? You are required to prepare the balance sheet as at 31st March 25 as required under part 1 of schedule number 3 of the Companies Act, carrying 14 marks. அப்ப சொல்லிட்டே வாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இதெல்லாம் ஈக்விட்டியில வரணும். இது ஃபேக்டரி பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி, ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் கரண்ட் அசெட்ஸ். ஓகே, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் முதல்ல பார்த்துடலாம். The cost of the assets கொடுத்திருக்காங்க, இங்க வந்து net value கொடுத்திருக்காங்க. Okay. Clear? Cost of the assets and net value. Okay. Now, இப்படி கொடுத்திருந்தா பிரசன்டேஷனுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. நோட் போட்டு எழுதுங்க. உங்கள் புக்ல நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் எழுதும் போது ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் க்ளோசிங் வேல்யூ இருக்கணும். WD வேல்யூ டேட்டா எழுதக்கூடாது.
Equity capital on 1/4/24 stood at 5,000 shares fully paid up and 1,000 shares 70 rupees paid up. The directors made final call 30 per share on 1/10/24. The shareholders could not pay the call on 75 shares and the shares were forfeited. They were reissued at 70 per share as fully paid up. So equity share capital forfeiture la nadakudhu. Okay, clear? We'll see that separately. Profit on reissue of forfeited equity shares was included in profit and loss account. Okay, இத பிரிச்சு கொடுக்கணும். forfeiture பண்ண ஷேர்னால வந்த ப்ராஃபிட்ட கேபிட்டல் ரிசர்வ்ல போடணும். ஓகே, ஃபவுண்டேஷன்ல இஷ்யூ ஷேர் சாப்டர் டைரக்ட் என்ட்ரி கொடுத்துடுறாங்க. நீங்க யூஜி முடிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியணும்னு நினைச்சுக்கிறான். சரிதான். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சா ஒரே நிமிஷம் தான். சார் எக்ஸாம் எனக்கு தெரியாது சார், 2 மார்க் போட்டும் 12 வாங்குங்க. இதுக்கு 2 மார்க் போயிடும், டோட்டலுக்கு 1 மார்க் போயிடும், 3 மார்க் போயிடும். பேலன்ஸ் மார்க் வாங்கலாம், 10 மார்க்ஸ் வாங்கலாம். ஓகே, எனிஹவ் நீங்க எங்கேயாவது எப்பயாவது படிச்சிருப்பீங்க சொல்றேன். ஒரு 60 ரூபாய் கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் கொடுக்கலன்னா அந்த ஷேரை கம்பெனி பிடிங்கி வச்சிடும். பேலன்ஸ் ஷேரை கம்பெனி அந்த கட்டின 60 ரூபாய் திரும்பி தர மாட்டான். ரீஇஷ்யூ பண்ணும் அந்த கட்டின அந்த 60 பேர் ஃபர்ஃபீச்சர். அதை ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது நஷ்டத்துக்கு இஷ்யூ பண்றான்னு வச்சுங்களேன், அந்த நஷ்டத்தை இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணது பிறகு இந்த ஃபர்ஃபீச்சர் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் கேபிட்டல். அமௌண்ட் கலெக்டட் you know excluding securities premium is called forfeiture gain. அப்படி ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது லாஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே, ரீஇஷ்யூ லாஸ். ரீஇஷ்யூ முடிச்ச பிறகு அதை இந்த ஃபர்ஃபீச்சர் கெயின்ல இருந்து இது கெயின் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது லாஸ் வந்துச்சுன்னா இந்த லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பேலன்ஸ் பேர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். அது பேரு கேபிட்டல் ரிசர்வ். அத ப்ராஃபிட்னு சொல்லக்கூடாது, கேபிட்டல் ரிசர்வ் தான் சொல்லணும். ப்ராஃபிட் சொன்னா டிவிடெண்ட் கொடுக்க யூஸ் பண்ணிடுவீங்க, அது பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் ஸ்பெஷல் ரெகுலர் ஆபரேட்டிங் ப்ராஃபிட், இட்ஸ் a ஸ்பெஷல் ப்ராஃபிட். சோ அதை வந்து நீங்க டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண கொடுக்க முடியாது. The directors made 70 paid up. Amount collected எவ்வளவு? 70. The directors made final call 30 per share. The shareholder could not pay the call on 75 shares. 70 ரூபாய் 75 ஷேர் வச்சிருக்கிறவனால தர முடியல. And the shares forfeited. உடனே அவன் கொடுத்த அமௌண்ட் திருப்பி தர மாட்டேன், வாங்கி வச்சுப்பான். Right. They were reissued at 70 per share as fully paid up. இது திரும்ப ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. 70 ரூபாய் ஃபுல்லா 100 ரூபாய் ஷேருக்கு 70 ரூபாய் கொடுத்தா போதும், 102 இஷ்யூ பண்றான். செகண்ட் ஹேண்ட் ஷேர் மாதிரி 100 ரூபாய் ஷேர் 70 ரூபாய் வித்தா நஷ்டம் எவ்வளோ? 30 ரூபாய். ஃபர்ஃபீட் பண்ணும்போது கலெக்ட் பண்ண பணத்தை புடிங்கி வச்சிருவான், அது பேர் ஃபர்ஃபீச்சர். அது பேர் ஃபர்ஃபீச்சர் தான் கெயினே. அப்படியே சில சமயம் பேலன்ஸ் ஷீட் ரிசோர்ஸ்ல ஃபர்ஃபீச்சர் இருக்கும். ரீஇஷ்யூ பண்ணும்போது நஷ்டம் வந்துச்சுன்னா அந்த நஷ்டத்தை இந்த ஃபர்ஃபீச்சர் கெயின்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எவ்வளவு இருக்கு? எங்க இருக்கு? ஓகே, இந்த 99,000 பிரிங்க. CR 3,000, பேலன்ஸ் 96,000 தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ். சார் எனக்கு தெரியாது சார், அதை அப்படியே விட்டுருங்க. விட்டுட்டீங்கன்னா டேலி ஆயிடுமா? ஆயிடும். டேலி பண்ணிடுவீங்க, எல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா முடிஞ்சிடும். வேல்யூ பண்ணும்போது ஓ இது பண்ணலையா, இதுக்கு எவ்வளவு மார்க் குறைக்கணும்? 3 மார்க் குறைச்சிடுறேன். That's how you can handle. It is not getting tensed with this point number 2 and 3. Write any 5 points about this னு ஒன்னு கேக்குறான். நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிருக்கீங்க, நம்ம நேரத்துக்கு 3க்கு மேல வரல, நீங்க என்ன செய்வீங்க? 3க்கு மார்க் போடுவது. அது மாதிரிதான் இந்த 2 3 தெரியல, விட்டுருங்க. அது ஒரு 3-4 மார்க் போட்டுமே பேலன்ஸ் வாங்குங்க. ரைட். சோ இதுதான் சொன்னேன், இங்க நான் டீச் பண்றது அப்ரோச் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஹவு டு அப்ரோச் வித் கான்ஃபிடென்ட். இஃப் தேர் இஸ் எனி அன்னோன் திங், லீவ் இட். பேலன்ஸ் ஷீட் போடலாமா? போடலாம். டேலி ஆகுமா? ஆகும். ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருக்கு, நார்மல். இது கம்பெனி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் மறந்துடுங்க. கம்பெனி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் மறந்துட்டு நார்மல் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் தெரியுமா தெரியாதா? நார்மல் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் போட்டுருங்க.
கம்பெனி ஃபைனல் கோர்ஸ் ஏதாவது சேர்க்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா, அதாவது அசெட் இருந்துச்சுன்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ போட்டு அக்ரிமெண்ட் ரெப்ரசன்ட் லெஸ் பண்ணி அவுட்டர் காலத்துல நெட் புக் வேல்யூ போடணும். இந்த மூணுமே இருக்கணுங்கிறது லாஜிக். அது ஷேர் கேபிட்டல் தனியா போட்டுருக்கணும், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் தனியா போட்டுருக்கணும். அண்ட் லோன் பாரோட் அதுக்கு அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் லோன் வந்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பிரிக்க தெரியணும். இதெல்லாம் ஆக்ட்ல சொன்னது. அதுக்காக நாம் சில சேஞ்ச் பண்றோம். Bill discounted but not yet matured contingent liability. டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பில்லோ அல்லது என்டார்ஸ் பண்ணப்பட்ட பில்லோ டியூ டேட் வரலன்னா அது கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டிஸா போடணும். அவ்வளவுதான், கண்டிஜென்ட் லைபிலிட்டி முடிஞ்சு போச்சு. The balance of term loan from Public Finance Corporation includes 8,000 for interest accrued but not due. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன் இதே மாதிரி சம்பாதமா இல்லையா? அப்ப எங்க இருக்கு? Public Finance Corporation ஜெனரல் ரிசர்வுக்கு கீழே இந்த 3,40,000ல ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க. 8,000 இருக்குல்ல, இது வந்து அதர் பேயபிள்ஸ், பேலன்ஸ் வந்து 332 வந்து நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி. டிக்ளேர் பண்ண டேட் 10/4/25. நம்ம எந்த டேட்ல க்ளோஸ் பண்ணோம்? 31st March. இது வந்து நாட் an adjusting event. Events occurring after the balance sheet date கிடையாது. டிவிடெண்ட் மட்டும் டிக்ளேர் டேட் நம்ம எடுக்கணும். ஓகே, இப்ப ப்ரொபோஸ் பண்ண டேட்ல நம்ம எடுக்க போறது இல்ல, அதனால இதை இப்ப கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஸ் தட் கிளியர்? சோ அப்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்டே ஒண்ணுமே இல்ல. இது ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்டே கிடையாது. ஈவன் நீங்க நார்மல் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக், அவுட்ஸ்டாண்டிங், அட்வான்ஸ், பேட் டெட், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது கூட கிடையாது. ஃபார்மேட்ல ஃபீட் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு. லெட்ஸ் see. யா சொல்லிட்டே வாங்க. பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட் முதல்ல எழுதிடலாமா? பேலன்ஸ் ஷீட் as per schedule number 3 part 1 equity and liability. ஈக்விட்டி அண்ட் லைபிலிட்டில என்ன இருக்கு? ஈக்விட்டி, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், அப்ளிகேஷன் மணி ரிசீவ்ட், பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் இல்ல, அதனால விட்டுறலாம். நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ், கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இந்த செட் நமக்கு இருக்கணும். கரண்ட் இயர், ப்ரீவியஸ் இயர், யூசுவலா ப்ரீவியஸ் இயர் ஒரு இந்த செட் எடுத்து போடுறேன். இன்வென்டரி வரைக்கும் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1 கொடுக்கிறேன். 2 நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 3, கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 4. கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல வேற என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல. I'll keep it 4. Okay, clear? Then இதுல ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட் 5 and then நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்தா இதுல வந்து இன்வென்டரி, பேசிக் என்ன இருக்குமோ அதை போட்டுங்க. இன்வென்டரி, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், கேஷ் அண்ட் பேங்க், அதர் ரிசீவபிள்ஸ் இஃப் எனி இருந்தா. ஓகே, இப்ப ஸ்கெடியூல் நம்பர் 1ல நமக்கு என்ன வருது? ஸ்கெடியூல் நம்பர் போடாதீங்க, எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கெடியூல் நம்பர் போடுங்க, நம்பர் மாறிடும் சில சமயம். அதனால ஸ்கெடியூல் நம்பர் போடாம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆத்தரைஸ்ட் முத போட்டுருங்க. ரெப்ரசன்ட் தட் தேர் இஸ் ஆத்தரைஸ்ட். இது ஃபார்மேட். ஃபார்மேட் இல்லாம கூட போட்டுருவீங்க. ஓகே, இஷ்யூடு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 6 lakhs, preference share capital 3 lakhs. ஃபார்மேட் இல்லாம உங்களுக்கு போட தெரியாதா? போடலாம். ஆனா ஃபார்மேட் கேட்கறாங்க, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நார்மல் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் தான். இப்போ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துரும் பாருங்க. இந்த சாப்டர் நம்ம புது சாப்டர் சார், பெருசா இருக்கு சார். இல்ல ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ஐ எம் நாட் அவேர் அபவுட் வாட் நம்பர் ஐ கேன் கிவ். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட், அதுல என்ன இருக்கு? ஃபேக்டரி பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மிஷனரி, ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ். ஃபேக்டரி பில்டிங், plant and machinery, furniture and fittings. Original value 694, 535, 176, 176. Okay,
and closing value 620, 498, 152. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து accumulated depreciation, இது net book value. Is that okay? WD value இத கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும் நீங்க. சடல ரிசோர்ஸ் சர்ப்ளஸ் ஸ்கெடியூல் நம்பர் 2ல போட்டுக்கிறேன். சும்மா டென்டேட்டிவா போட்டுவாங்க, நம்பரிங் அப்புறம் எடுத்து கொடுங்க. ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், ரிசோர்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஜெனரல் ரிசர்வ் 88,000. Term loan from Public Finance Corporation, non-current liabilities. Current liabilities la trade payables and other liabilities irukum. Okay. Other short-term liabilities, other payables. இந்த பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் வந்து 3,40,000 ரூபாயில பிஎஃப்சி 3,32,000 ரூபாய் லாங் டேர்ம், 8,000 வந்து அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள், அவுட்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள். இது பிரிச்சு சொல்லணும்பா. அப்படி நீங்க அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் விட்டு போடுங்களேன், ஆன்சர் வந்துடும். ஓகே, அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் விட்டு போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். டீடைலிங் கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஸ்கோர் குட் மார்க். 4 இதுக்கு டீடைலிங் கொடுத்தீங்கன்னா 4 மார்க் வர போகுது. இன்வென்ட்ரி, சோ இன்வென்ட்ரி வரும்போது டீடைலிங் கொடுக்கணும். இங்க என்ன போடுறேன், இன்வென்ட்ரி பிரிச்சு சொல்லணும். என்னென்ன இன்வென்ட்ரி இருக்கு, ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒன்றும் பெருசா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை. ஓகே, ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் வந்து 1,35,000, இது மட்டும் தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்கு, இது மட்டும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் finished goods 66,000 ரூபாய். அவ்வளவுதான்ப்பா, சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. அடுத்த செட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன் வந்து கேஷ் அட் பேங்க் வரைக்கும் போய்க்கலாம். ஓகே, ப்ரொவிஷன்ஸ் அக்கௌண்ட் போகணும். அதர் பேயபிள் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸேஷன், the value being 12,000. Dividend payable, maybe other payables சேர்த்துக்கலாம். Dividend payable. Okay, dividend payables. எவ்வளோ? 10,000. And preliminary expenses, it should write off பண்ணோம். It should be written off in the P&L account. P&L account நம்ம write off பண்ணிக்கலாம். preliminary expenses எல்லாம் காமிக்க கூடாது. So provision says you should not show cash and marketable securities. Cash 16,000, bank 20, 39,000, 39,000. Is that okay? Now what more? Trade receivables and the outstanding expenses வரைக்கும் ஒரு 4 ஐட்டம் இருக்கு. Trade receivables inventory பிறகு இருக்கணும். Trade receivables அதோட வேல்யூ 2,38,000. Unsecured loan, we assume this is being the non-current liabilities. Unsecured loan, short or long அப்படின்னு தெரியல, நான் long term non-current வச்சுக்கிறேன். Trade payables, okay, the value being 85,000. Outstanding expenses வந்து other payables போட்டுக்கலாம். Outstanding expenses 6,000. Okay, see format விட்டுட்டு ஒரு ஃபைனல் கோர்ஸ் போட்டு பாருங்களேன். இந்த சம் ஃபார்மேட்டை விட்டுருங்க, அதே மாதிரி தெரியாத டிரான்சாக்ஷன் விட்டுட்டு ஃபைனல் கோர்ஸ் போடுங்க. நீங்க ஆன்சரோட செக் பண்ணி பாருங்க. மேக்ஸிமம் அந்த தெரியாத தவிர எல்லாமே டேலி ஆயிடும். டீடைலிங் கொடுக்கிறது தான் இங்க நமக்கு வேலை. டீடைலிங் கொடுக்கறதா நமக்கு வேலை. அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. This one is over. இது below the balance sheetல இருக்கணும். இதையும் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டோம், முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வாங்கப்பா.
இது வந்து 9 lakhs 9 lakhs reserves and surplusல இது லெஸ் பண்ணீங்கன்னா 75,000 so 1,66,000 இது 4,17,000 4,17,000 trade payables வந்து 2,45,000 2,45,000 okay correct பண்ணிக்கிறேன் okay other payable 24,000 plus 2,38,000 bank 55,000 balance sheet total being 17,64,000 17,64,000 Question number 3, the balance sheet of Moon Limited as on 31st March 2025 and 24 given. Okay, 2 வருஷத்துடைய balance sheet. எனக்கு space வேணும். அதனால தேவையானது மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். First வந்து latest year இருக்கு 25. அதுக்கு முன்னாடி 24 ஓட இது இருக்கு. And we have been given notes to accounts apart from the adjustments. So you have to prepare cash flow statement carrying 7 marks. Cash flow statement. Okay. So cash flow statement, cash from operation, cash from investing, cash from financing, opening cash, இப்போ இது மூணுத்தை ஆட் பண்ணோம், cash from operation, cash from investing, cash from financing. If you add opening cash with this, you will get closing cash. எப்ப இருந்தாலும் adjustment முத பாத்துருங்க. Further information related to the profit and loss being profit before tax 45,000. Okay. Expenses during the year 15,000. It includes deferred tax liability 6,000 created during the year. DTL, DTA இதெல்லாம் வருது. Okay. Tax provisions. அப்ப taxக்கு நம்ம adjust பண்ணிக்கணும். Tax எப்படி போடுவீங்க? Provision for taxation. Provision for taxationல balance brought down credit side, balance carried down debit side நம்ம போடுவோம். அந்த வருஷம் கிரியேட் பண்ணதை P&L டெபிட் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க DTL கொடுத்திருக்கிறோம். DTL அர்த்தம் தர வேண்டிய அமௌண்ட்ல ஒரு போர்ஷன் தந்திருக்கான், ஒரு போர்ஷன் அப்புறம் தரேன்னு இருக்கிறான். நம்ம யூஸ்வலா இங்க பேங்க்ல போடுவோமா இல்லையா? ஓகே, ஓபனிங் கொடுப்போம், க்ளோசிங் கிரியேட் பண்ணுவோம், அதான் லாஜிக். ஆனா ஓபனிங் கொடுக்கும் போதுல ஒரு போர்ஷன் கொடுக்கல, அது பேர் DTL. DTL கொடுத்தது பேங்க். This is called tax expenses. Tax expenses நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். கொடுத்தது பேர் பேங்க், கொடுக்காம பேலன்ஸ் வச்சிருக்கிறது DTL. கிளியர்? ஓகே. So tax expenses during the period 15, it includes deferred tax liability 6,000. இங்க பாருங்க, deferred tax liabilities இருக்கு 6,000. இது 15,000 ரூபாய், இது 6,000 ரூபாய். அப்ப கொடுத்தது 9,000. Keep it pending. I'm not sure. Keep it pending. கொடுத்தனாலும் தெரியல, அப்படியே வச்சிருக்கிறேன். Depreciation charge on furniture fixtures for the year was 35,000. One old furniture item was sold for 17,000, and then the profit on such a disposal amounting to current year being 8,000 was booked in the current year. So furniture fixtures sale நடக்குதப்ப அந்த அக்கவுண்ட ஓபன் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். So here is furniture fixtures account, asset, balance brought down, opening எவ்வளவு இருக்கு
190 closing 295, 190 2,95,000. அதுல 35,000 கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷன் P&L டெபிட் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னா அதை ஆட் பேக் பண்ணிக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் 30,000 rupees. And old furniture sold for 17, and then the profit on which such a disposal amounting to current year being 8,000 was booked in the current year. So bank என்ன அமௌண்ட் விற்கிறாங்க 17க்கு. Profit இருந்துச்சுன்னா that increases the value of the asset. So credit debit செல்ல போடுறேன், value be 8,000. டபுள் என்ட்ரி போடணும். பேங்க் அப்படிங்கும்போது எங்க வந்துருது? இன்வெஸ்டிங் அக்கௌண்ட்ல சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபிக்சர்ஸ் பணம் 17 வந்திருக்கும். எல்லாமே டபுள் என்ட்ரி பா. பேங்க் போட்டாச்சு, டெப்ரிசியேஷன் போட்டாச்சு, ப்ராஃபிட் போனோமா இல்லையா? ப்ராஃபிட் எங்க போடணும்? P&L கிரெடிட் சேல் இருந்துச்சுன்னா இங்க மைனஸ் பண்ற ஐட்டம். So minus profit on sale, minus profit on sale, the value being 8,000 minus item. Assets over. அவ்வளவு மினிமம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 6,8 ஆயிருக்குன்னா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண வேண்டாம், இஷ்யூ பண்ணியிருப்பாங்க, பணம் வந்திருக்கு, நோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதனால இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் 2 lakhs and profit and loss 80 and 50. current year 30,000 வந்திருக்கு. So net profit for the period being 30,000 rupees. Profit before tax 45,000 சொல்லி இருக்கிறோம். அப்ப அந்த வருஷத்துக்குரிய tax expenses 15,000 ரூபாய். அந்த 45 இருந்து 15 லெஸ் பண்ணி போட்டுருக்காங்க. Okay, clear? I will handle it later on. Next, இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. Cash and cash equivalents 185 in the beginning, 276 in the end. 185 in the beginning, 276 in the end. Okay, over. Share capital over, reserves and surplus over, deferred tax liabilities over, trade payables 40 25 குறையுது. சரி, 25 40 அதிகமாகுது. அதிகமாச்சா பணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. இன்க்ரீஸ், add increase in trade payables 15,000. short term provisions initial 10 இப்ப 15. so initial 10 இப்ப 15. ஓகே, அப்ப இந்த வருஷம் P&L க்கு டெபிட் பண்ண ஐட்டம் எவ்வளோ? 15,000 ரூபாய். So add tax expenses எவ்வளோ? 15. இப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு? ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் வந்துச்சா இல்லையா? நீங்க 45 எடுத்து போட்டீங்கன்னா இந்த 15 என்ன பண்றது யோசிச்சே உட்கார்ந்துருப்பீங்க. அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கேன், புக்ல இருக்கிறத எடுத்துட்டு 15 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு ரெண்டு இடத்துல போடுவோம். இங்க போட்டா அப்புறமேட்டு இங்க போறேன், அந்த மாதிரி போட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியா ஆயிடும். இப்ப இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா 25,000 நீங்க பே பண்ணது வெறும் 4,000 ரூபாய் தான். So cash from operation before tax minus tax paid 4,000 rupees. Varadu cash from operation after tax. This one is over. Then property plant equipment la work out பண்ண வேண்டியது. பில்டிங் மட்டும் பெண்டிங் இருக்கு. 1 lakh no change. cash flow outflow inflow எதுவுமே இல்ல. trade receivables 10 ல இருந்து 20 இன்க்ரீஸ் இருக்கு. எனக்கு வர வேண்டிய பணம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கு, எந்த பணம் இல்ல, லாக் இருக்கு. சோ இன்க்ரீஸ் இன் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் 10,000 அவுட்ஃப்ளோ மைனஸ் ஐட்டம். கரண்ட் அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆக என் பணம் வெளியே போய் முடங்கிடுச்சுப்பா, என்கிட்ட இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்ப பணம் குறையுதுன்னு அர்த்தம். இன்வென்ட்ரி 2 lakhs வந்து 250 மாறி இருக்கு, அப்ப பணம் இங்க முடங்கி இருக்கு. 2 becomes 2,50,000. So increase in inventory 50,000 rupees. பணம் மாட்டிட்டு இருக்கு. ஓகே, கேஷ் அண்ட் கேஷ் equivalents போட்டாச்சா? 185 போட்டாச்சு. இப்ப நம்ம டேலி பண்ண வேண்டியது furniture fixtures. டேலி பண்ண சொல்லுங்க. furniture fixtures
49,000. 1,49,000 purchase பண்ணியிருக்கிறீங்க. பேங்க் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் cash from investing, purchase of furniture fixtures 1,40,000 வாங்கியிருந்தால் பணம் வெளியே போயிருக்கு மைனஸ் ஐட்டம். இதோட டோட்டல் சொல்லுங்க. இந்த பிளாக் மட்டும் போட்டு எவ்வளவு வருது? டெப்ரிஷன் 35,000 பா. 35,000 எவ்வளவு வருது? 72,000. அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு ஐட்டத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு வருது? 27,000. அதுல இருந்து டாக்ஸ் பெய்ட் 4,000 லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேஷ் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் 23,000. கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங்ல கூட அவுட்ஃப்ளோ இருக்கு. கேஷ் ஃப்ரம் இன்வெஸ்டிங் 1,32,000 மைனஸ் ஐட்டம். இது இன்ஃப்ளோ. So now add 1, 2, 3 and get me the final value. I think it is 91,000. With that opening cash is added to get the closing cash. 7 marks. இதுக்கு 7 marks. Next. We'll move on to the next question. 3B. இதுல வந்து கால்குலேஷனுக்குலாம் டயத்தை பேஸ் பண்ண வேண்டாம், கவனிங்க. நீங்க கவனிக்க வேண்டியது நம்பர்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கங்க. கால்குலேஷனுக்கு டயத்தை பேஸ் பண்ண வேண்டாம். கான்செப்ட் புரிஞ்சுங்க. உங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறதுல நோட்ஸ் பண்ணிட்டே வந்துருங்க, எடுத்துட்டே வந்துருங்க, போதுமானது. Now we'll go for the next illustration. Also carries 7 marks. Okay. Now, calculate the result of the third quarter as per AS number 25. AS number 25 என்ன சொல்றாங்க? ஒரு வருஷத்துக்கு financial report prepare பண்ணும்போது என்னென்ன conditions ஃபாலோ பண்றீங்களோ அதேதான். மாசம் 1000 ரூபாய் ரெண்ட், ஒரு வருஷத்துக்கு 12,000 ரூபாய் ரெண்ட் வருது. 10,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்க பேலன்ஸ் 2,000 ரூபாய் வந்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். மாசம் 1000 ரூபாய் ஒரு குவார்டர் 3 மாசத்துக்கு போறீங்க, 2,000 ரூபாய் தான் பே பண்ணிருக்கணும், மிச்சம் 1,000 ரூபாய் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தான் போடணும். டெஃபர் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஒரு வருஷத்துக்கு போட முடியும், இந்த வருஷம் ஒரு செலவு அடுத்த வருஷம் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணுமா, பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி இந்த குவார்டருக்குரிய செலவுகளை அடுத்த வருஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, சீசனல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. லெட்ஸ் see now try. XY Limited reported a profit before tax 18 lakhs for the third quarter. So Q3 PBT, profit before tax being 18 lakhs. Following observations are noted. Dividend income 8 lakhs received during the quarter has been recognized to the extent of 2 lakhs. 8 லட்சம் ரூபாய் டிவிடெண்ட் வந்திருக்கு. நம்மால் என்ன பண்றாரு? குவார்டர் தானே, அப்ப 2 லட்சம் மட்டும் ரெகனைஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல, அந்த குவார்டர் வந்துச்சு, அது அந்த குவார்டரோட இன்கம் தான். சோ 2 லட்சம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணி இருக்கிறார். பேலன்ஸ் நீங்க கிரெடிட் பண்ணிடணும். எவ்வளவு? 6 lakhs கிரெடிட் பண்ணிடுங்க. Sales promotion expenses 15 lakhs incurred in the third quarter. 70% has been deferred to the fourth quarter அப்படின்றார். விளம்பர செலவுகள் பண்ணி இருக்கிறார், அதுல 70% அடுத்த குவார்டர் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. இந்த வருஷம் இந்த மாசம் பண்ணா இந்த மாசத்துக்கு தான் 10 லட்சம் ரூபாய் நீங்க இந்த மாசம் டெபிட் பண்ணாம விட்டுட்டீங்க, டெபிட் பண்ணிடுங்க. சோ மைனஸ் advertisement expenses or sales promotion expenses 10.5 lakhs. 10.5 lakhs is the minus item. In the third quarter, the company changed the depreciation method from WDV to SLM, which resulted in excess depreciation 4 lakhs. The entire amount has been debited in the third quarter, though the share of the third quarter is only 1 lakh. So, WDV ல இருந்து SLM மாத்துனதுனால யூசுவலா 1 லட்சம் டெபிட் பண்ற இடத்துல 4 லட்சம் டெபிட் ஆகுது. என்ன பண்ணலாம்? Change in accounting methods, policies எல்லாம் வந்து AS number 5 accepted தான். நீங்க மெத்தட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த பீரியட் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் தான். AS number 1 இதையும் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஓகே. ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் எக்யூப்மெண்ட்லயும் சேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணலாமா? பண்ணிக்கலாம். அதோட இம்பாக்ட் அந்த வருஷம் காமிக்கிற கீழே ஒரு நோட் மட்டும் கொடுத்தா போதுமானது. So 4 lakhs அவங்க டெபிட் பண்ணது கரெக்ட். You don't do any more adjustment. 3 lakhs extraordinary gain received in third quarter was
allocated equally to the third and fourth quarter அப்படின்றார். 3 லட்சம் வந்ததுல இந்த வருஷத்துக்கு இந்த குவார்டருக்கு ஒன்றா, அடுத்த குவார்டருக்கு ஒன்றா, இந்த குவார்டர் வந்துச்சுன்னா இந்த குவார்டர் தான். அப்ப இது வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்கம் ஃபார் திஸ் குவார்டர் ஒன்லி. 1.5 லட்சம் ரூபாய் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க, இன்னொரு 1.5 லட்சத்தை நீங்க போட்டணும். So 1.5 lakhs. Add extraordinary income. Okay. And cumulative loss resulting from change in method of inventory valuation was recognized in the third quarter 5 lakhs. Out of this loss 2 lakhs relates to the previous quarter அப்படின்றார். So cumulative loss 2-3 வருஷமா இருந்த லாஸ் எல்லாம் சேர்த்து 5 லட்சம் ரூபாய். இதுல 2 லட்சம் ரூபாய் இந்த குவார்டர் புரியுது கிடையாது, பழைய குவார்டர் புரியுது. So இது கிளியரா தெரியுது, அது error and omission. போன குவார்டர்ல நீங்க பண்ணி இருந்திருக்கணும், பண்ணாம விட்டுட்டீங்க. இது சேஞ்ச் இன் மெத்தடோ அல்லது known only in this quarterங்கிறது கிடையாது. மெத்தட் சேஞ்ச் அக்செப்டட். சோ போன முறை தெரியாது சார், இப்பதான் தெரியும். லைக் கேஸ் போட்டு ஜெயிச்சு ரீஇன்ஸ்டேட் ஆகிற கேஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு எம்ப்ளாயி போன எக்ஸாம், அது மாதிரி இது இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, தெரியும் பட் பண்ணாம விட்டு இருக்கிறேன். சேர்த்து இப்ப பண்ணிக்கலாமா, பண்ண முடியாது. சோ அப்ப இந்த 2 lakhs போன பீரியடோட இதை இந்த முறை டெபிட் பண்ணது தப்பு, அதை ஆட் பேக் பண்ணிடுங்க. ஓகே. இன்வென்டரி லாஸ் of the prior period term. This is being the prior period item. Okay, PPI. Not to be debited in this current year's profit. Sale of investment in the first quarter resulted a gain of 30 lakhs. If first quarter ஏற்பட்ட gain, the company had apportioned equally in 4 quarters. ஒவ்வொரு குவார்டர்லயும் 7 லட்சம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இந்த வருஷம் 7 லட்சம் ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணது குவார்டர் 1 அது எப்படி பண்ண முடியும்? அப்போஷன் தான் முடியாது. அது ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல செஞ்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர்ல தான் போட்டுருக்கணும். சோ அந்த 7.5 lakhs நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடணும். Apportioned profit should be excluded. What is the total? The minus item 9.5 is the correct profit for the period. Profit for the period. So இது வந்து இதோட சேர்ந்திருக்கு AS number 25 along with the other accounting standards. Profit prior to prior period items and net profit for the period and events occurring after the balance sheet. 4 and 5 சேர்த்து படிச்சீங்கன்னா இது clear ஆயிடும். Let's now move to the next illustration. Question number 4. Question number 4. Question number 4 is all about amalgamation. ஆனா இந்த சம்ல journal entries போட சொல்லிட்டான். Journal entries போட சொல்லியிருக்கிறான். Okay, notes to accounts. Right. May 2025 வந்த ஒரு comprehensive illustration. Fourteen marks. But you are required to pass journal entry, necessary journal entries, and also prepare realization account and cash account in the books of Pickles. Selling company உடைய journal entry மட்டும் போட்டா போதும். Realization account journal entry. Okay. So logic-ஆ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Realization account, cash account போட்டுக்கலாம். Even though கொஞ்சம் confusions வரும்ன்றனால working note மாதிரி எல்லா ledger account open பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் journal entry copy and paste தான். Okay. So என்னென்ன பண்ண போறோம்? I'm going to prepare all. Company close பண்ண போறோம். Company close பண்ணும்போது I have to find out the purchase consideration, realization account, then purchasing company யாரு? Summarized balance sheet of Pickles Limited. Foods Limited acquires the business of Pickles Limited. Okay. So Food Limited தான் buyer. Food Limited and cash account கேட்டிருக்கிறாங்க. Cash account. Right. Food Limited take over all the asset except cash. எதை மட்டும் எடுத்துக்கல? Cash எடுத்துக்கல.
and liabilities at their book values. மிச்ச எல்லாமே book value எடுத்துக்கறாங்க. Part of the plant furniture and fixtures disposed of by Pickles at 55,000. Furniture fixturesல ஒரு part 6th item. இதுல ஒரு part மட்டும் வித்துறாங்க. பேலன்ஸ் அவன் எடுத்துக்கலாம். Retirement of employees was due on 31/3/25. A portion of 35,000 from the retirement gratuity fund was earmarked towards the payment due to them. Earmarked. Retirement gratuity fund இருக்கு பாருங்க, long term provisions. Good example for long term provisions. இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்குன்னா 35,000 தர வேண்டியது இருக்கு. அப்ப இது liabilities ட்ரீட் பண்ணுங்க, தந்தாகணும் இல்லையா? அது போக பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது நீங்க ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துடலாம். ரிசர்வ் எடுத்து வச்சிருக்கோம்பா, அந்த ரிசர்வ்ல இருந்து எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கோ அது liabilities, தர வேண்டாம் ஓனர் எடுத்து போயிடுவார். ரைட். Foods Limited decided to pay for each preference shares in Pickles Limited 27 rupees in cash. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன தரேன்னு சொல்லிட்டார். என்ன தரேன்னு சொன்னா purchase consideration under what method? Under what method? Net payment method. To the preference shareholders, for each preference shares in Pickles Limited 27 rupees cash will be payable. Cash 27 ரூபாய். மொத்தம் எத்தனை ஈக்விட்டி preference shares இருக்கு? 5,000. So 27,000 into 5,000 will be the cash. What's the value? 1,35,000. And 8% preference shares also be paid. 100 rupees each for 5,000. 5 lakhs. For each equity shares in Pickles Limited, it was decided to pay 30 rupees in cash. For the equity shareholders, cash கொடுக்கறாங்க. எவ்வளோ? 30 rupees. எத்தனை equity shares இருக்கு? 6,000 shares இருக்கு. 1,80,000. 1,80,000. And equity shares of Foods Limited for 145. Okay, equity share capital எவ்வளவு இருக்கு? 6,000 இருக்கு. Equity share capital and securities premium ரெண்டும் சேர்த்து 145. எவ்வளவு வருது? 8,70,000 rupees. Liquidation expenses 22,500 paid by Pickles Limited were substantially reimbursed. வாங்கி கொடுக்கிறார். அப்ப தனியா ஹேண்டில் பண்ண போதும், ஒரு ஜர்னல் என்ட்ரி மட்டும் போட்டா போதும். பணம் வாங்குனேன், பேமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு. தனியா நீங்க worry பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். ஓகே, ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் upon debit to bank. அந்த ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஃபுட் கம்பெனி போட்டுக்கலாம் இவரோட புக்ல. ஏன்னா ஃபுட் being the debtors for this 22,500. ஏன்னா கலெக்ட் பண்ணிட போறேன் அவன்கிட்ட இருந்து. கலெக்ட் பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஃபுட் ஃபார் ரியலைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. நீங்க அக்கௌண்ட்லயே கொண்டு வர வேண்டாம், செலவு பண்ணேன் அப்புறம் வாங்கிடுறேன் இல்ல அப்படி சொன்னாக்க நீ ரியலைசேஷன்ல டெபிட் பண்ணுங்க, பணம் வாங்கி இங்க தனியா போட்ட மாதிரி போடணும். ரெண்டு இதா போடணும். இந்த ரியலைசேஷன் கூட வெளியே போட்டு முடிச்சிடலாம். Fixed assets of Pickle Limited were not revalued for the purpose of amalgamation. Amalgamation fixed assets எல்லாம் அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். Adjustments ஓடுங்க. இப்ப purchase consideration எவ்வளவு வேல்யூ? 16,85,000. அவ்வளவுதான். அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணும்? புக்ல இருக்கிற எல்லா வேல்யூ ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன் இன்கார்பரேட் பண்ணனும், வேலை முடிஞ்சது. பாருங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ் முதல்ல முடிப்போம். நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ். All the assets are now debited to realization account. என்ன assets இருக்கு? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Land and building 3,50,000. Plant and machinery 3 lakhs. Furniture and fittings 1 lakh. Intangible assets patent 75,000. Liability side share capital
ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இங்க போட்டுக்கிறேன். சோ எல்லா லெட்ஜரும் ஓபன் பண்ணும். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், preference shareholders. Okay, equity share capital credit side 6 lakhs, preference shareholders preference share capital 5 lakhs. Reserves and surplus la yaar poi serom, equity shareholders poi sernom. GR 1 lakh, இது போட வேண்டாம், ரெண்டு சேர்த்து கூட போடலாம். இது ஒர்க்கிங் நோட் நமக்கு தானே தேவை. ஜிஆர் அண்ட் P&L அக்கவுண்ட் 2,10,000. 8% டிபென்ச்சர்ஸ் லோன்னா ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட்ல போயிடணும். The value being 1 lakh. ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி ஃபண்ட்ல கொடுக்க வேண்டிய எக்ஸ்டெண்ட் இருக்கிறது லோன். ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி ஃபண்ட் 35,000 நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அப்ப லைபிலிட்டிஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னா அது ஓனர் எடுத்துட்டு போயிடுவார். நான் தான் ஒதுக்கி வச்சேன், தேவைப்படல, நான் எடுத்துட்டு போறேன். ரிட்டையர்மெண்ட் கிராஜுவிட்டி 25,000. மிச்சம் எல்லாமே அசெட்ஸ்ல முடிச்சிட்டோம். என்ன முடிச்சிட்டோம்? இதுல உள்ளது முடிச்சாச்சு. இப்ப இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம். இதுல நோட்ஸ் டு அக்கவுண்ட்ஸ்ல உள்ளதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இல்லாத இந்த ரெண்டு ஐட்டம் புரியுது இல்லையா? எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கடகடன்னு வந்துரும். ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் 1,75,000. Other current liabilities 65,000. This one is over. 5 over 6 over. ஸ்கெடியூல் இல்லாதது இந்த மூணு ஐட்டங்கள். இன்வென்டரிஸ்ல இருந்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ், கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ட்ஸ். இன்வென்டரிஸ் அசெட் சைடுல 5,25,000. ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் 3 lakhs. கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்வலன்ட்ஸ் எடுத்துக்கல, இங்க போட்டுக்கிறேன். பேலன்ஸ் எவ்வளோ? 60. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வச்சு முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டத்தெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வந்தா வேலை முடிஞ்சது. I am going to close this. First, value. Purchase consideration payable by food. Purchase consideration 16,85,000. Purchase consideration payable by food 16,85,000. அது எப்படி கொடுக்குறாருன்னா கேஷா கொடுக்கறது எவ்வளோ? 135 plus 180 3,15,000 கேஷ் கொடுக்கிறார். preference share capital கொடுக்கிறது 5 lakhs. equity share capital கொடுக்கிறது 8,70,000 rupees. இது முடிச்சாச்சு. கொடுத்தது யார் யாருக்கு போய் பிரிச்சுக்க போறாங்க? கேஷ் இங்க கொண்டு போயிடுவோம். 3,15,000. இதுல இந்த ஒரு அசெட் மட்டும் வித்து பணம் வருது. பேங்க் எவ்வளவு வருது? 55,000 பணம் வருது. பேங்க் 55,000. அது தவிர மிச்ச அசெட்ஸ்க்கு எல்லாமே ரேட் 16.85. சோ இது ரியலைசேஷன் அமௌண்ட் ரிலீஸ்ட் ஆன் செல்லிங் தி ஒன் ஆஃப் தி அசெட்ஸ். இந்த அமௌண்ட் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளவு? கேஷ் கொடுக்க வேண்டியது பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 135. பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ஃபுட் 5 lakhs கொடுக்குறாங்க. 135 இங்க நாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 1,35,000. If I tally this, there's an excess payment by 1,35,000 loss. Transfer to the realization account. Preference shareholders க்கு excess ஆ பே பண்ணிருக்க 1,35,000. Okay. Equity shareholders க்கு equity share capital of food 8,70,000 சேர்த்து. This includes securities premium also. தனித்தனியா போலாம், பட் நம்ம கேட்கவே இல்லை. நம்ம ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தான் போடுறோம். ரியலைசேஷன் அக்கவுண்ட், கேஷ் அக்கவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கோம். And
food account is tallied. சார் இவர் கொடுக்கிற கேஷ் இது வருமான இந்த கேஷ் வராது, ஏன்னா அவருக்கு அந்த கேஷ் மட்டும் கிடையாது, ஏற்கனவே கேஷ் பேலன்ஸ் இருந்தா அதுவும் அவனுக்கு தான் போய் சேரும். பிளஸ் ஒரு அசெட் வித்திருக்கிற 50,000 அந்த கேஷ் அவனுக்கு தான் போய் சேரும். அதனால பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் என்ன இருக்கோ அதான் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் எவ்வளவு இருக்கு? கேஷ் அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் 5,30,000. 5,30,000. 2,95,000. புக்ல இந்த இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் போடாம போட்டிருக்கிறேன். இதுவும் கேஷ் தானே, உள்ள வந்துச்சு போச்சு அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க. So 2,95,000 will be for equity shareholders. Cash 2,95,000. Realization account tally பண்ணுங்க. You get the gain 21,15,000. 21,15,000. Your gain in this case being 3,30,000. Profit meant for the equity shareholders. So இங்க வரும்போது realization profit 3,30,000 rupees. Equity shareholders account tally பண்ணீங்கன்னா 21 lakhs, sorry, எவ்வளவு total? 11,65,000 நினைக்கிறேன். Am I right? Yeah. Journal entry எப்படி போடுறது சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த அசெட்ஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, லைபிலிட்டிஸ்க்கு ஒரு என்ட்ரி, பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷனுக்கு ஒரு என்ட்ரி, ஒரு அசெட் வித்ததுக்கு ஒரு என்ட்ரி, பிரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஏற்பட்ட லாஸுக்கு ஒரு என்ட்ரி, இந்த ப்ராஃபிட் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது ஒரு என்ட்ரி. ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஆல் தி அசெட்ஸ், ஆல் தி லைபிலிட்டிஸ் டு ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட், purchase consideration to realization account, and food to purchase consideration account, and cash, preference share capital, equity share capital of food to food account. இதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி போட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. Is that clear? So 14 marks for this illustration. May 25ல 5th question ஆக Birds Limited and its subsidiary Rooster அது கொடுத்திருக்காங்க. எனக்கு தான் தேவையில்லை. ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்கிறான்? Prepare consolidated profit and loss account of birds. You have to prepare profit and loss. பேலன்ஸ் ஷீட் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம், இதுல ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கம்பெனி ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல P&L அக்கவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? ஓகே, as per the Companies Act. எப்படி இருக்கும்? You start with the schedule number 3 part 2 income statement. Okay, revenue from operation, revenue from operation, other revenue if any, revenue from operation and other revenue. Okay, other income. அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ்ல மெட்டீரியல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், பர்ச்சேஸ்ட், சேஞ்சஸ் இன் இன்வென்டரி செகண்ட். மைண்ட்ல வச்சுக்க, என்ன வச்சுக்கணும் மைண்ட்ல? ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு மெட்டீரியல் வேணும், லேபர் வேணும், மெஷின்ஸ் வேணும், பணம் பத்தல கடன் வாங்கணும், இதெல்லாம் மேஜரா இருக்கும். மெட்டீரியல் போட்டோம், வேஜஸ் போட போறோம், எம்ப்ளாயி காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன். அது இல்லாம சில எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 1% மேல இருந்து தனியா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ராடினரி ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் தனியா காமிக்கணும், டாக்ஸ் தனியா காமிக்கணும், தான் லாஜிக். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எனக்கு தேவையில்லை, so we have to prepare only income statement. Sales bird உடைய சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 28.4 lakhs. ரூஸ்டர் உடைய சேல் வந்து 10.4 இருக்கு, அப்ப 39.2 lakhs. Purchases
பேர்டுக்கு எவ்வளவு இருக்கு 9.15, ரூஸ்டர் 1.75, salaries. Okay, bird 7.75 and rooster 3.78. Rent received, other income, rent received. Bird 5,40,000. General administration expenses, admin, bird and rooster 2,81,500, 1,98,000. Selling and distribution, bird and rooster. Bird க்கு 221, rooster 0.9. Dividend income, other income dividend income, dividend. Bird 1,35,000, rooster 0.28. Inventory, bird உடைய opening inventory, bird உடைய closing inventory. Opening காட்டி closing ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஐட்டம், இன்கம் இல்லையா. ஓப்பனிங் கிரெடிட் சைடுல இருக்கும் க்ளோசிங், அப்ப டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, இது ரெண்டு ஆட் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் போடுங்க. 6,20,000 minus item, 6,20,000 minus item. Other non-operating income, bird 238, rooster 0.57. எல்லாம் தனித்தனியா இன்கம் போடுறதுல எல்லாரும் சேர்த்து போட்டோம், அவ்வளவுப்பா, ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. ஆனா ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யணும். என்ன, இன்டர் கம்பெனி ஓவிங்ஸ் மாதிரி பேர்ட்ஸ் டு ரூஸ்டர் போற அந்த டிரான்சாக்ஷன் இருக்குல்ல, அதாவது பேர்டுக்கு வந்து செலவு, ரூஸ்டருக்கு இன்கம், அது ரெண்டு எலிமினேட் பண்ணணும். அந்த ஒரு வேலையை செஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கன்சாலிடேஷன் ஓவர். On 1st April 22, bird acquired 2,500 shares. மொத்தம் 3,000 ஷேர் இருக்கு, 100 ரூபாய் ஈச். அப்ப 2,500 ஷேர் வாங்கியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 5/6 ஷேர் வாங்கியிருக்கிறார். 5/6 ஷேர் வாங்கியிருக்கிறார். Rooster Limited paid dividend 12% for the year ended. Okay. So 12% dividend கொடுத்திருக்காங்கன்னா 36,000 dividend கொடுத்திருப்பார். 3 லட்சத்துக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாரு, 36,000 dividend கொடுத்திருப்பார் இல்லையா. 36,000ல பேர்டுக்கு எவ்வளவு வந்து சேர்ந்திருக்கும், 5/6 வந்து சேர்ந்திருக்குமா இல்லையா, அது எவ்வளவு, 30,000. ஓகே, அத இந்த டிவிடெண்ட்ல இருந்து எலிமினேட் பண்ணிடணும். உங்களுக்குள்ள குடுக்கல் வாங்கல் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. Rooster pays 11,250 per month to Bird Limited towards rent of the portion of premises. Rooster pays rent. அப்ப ரெண்ட் ரிசீவபிள் இது எவ்வளவு வருது, ஒரு மாசத்துக்கு 11,250 ரூபானா 12 மாசத்துக்கு எவ்வளவு வருது, 1,35,000. இவனுக்கு அதை நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும், 1,35,000. ஓகே, ரெண்ட் ரிசீவ்டு. அவனுக்கு ரெண்ட் பெய்ட்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கா, ரெண்ட் பெய்ட், ரெண்ட் பெய்ட்ல இருந்து நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, மேபி
இது எதுல இருக்கு? ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ்ல இருக்கு. மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஜெனரல் எக்ஸ்பென்சஸ் எங்க இருக்கு? மைனஸ் ரெண்ட், மைனஸ் ரெண்ட் 1.35. இங்கே மைனஸ், இங்கே மைனஸ். Selling and distribution expenses of rooster include 15,000 received from bird. Selling and distribution யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? bird கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு. அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? 15,000 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். இவனுக்கு selling and distribution expenses, அவனுக்கு selling and distribution income plus minus அவ்வளவுதான். Ultimately we don't have any difference. ஆனா காமிக்க விட்டுறாதீங்க. அவ்வளவுதானே, முடிஞ்சு போச்சு இல்ல? சொல்லிட்டே வாங்க. சேல்ஸ் எவ்வளவுப்பா? ஏதாவது சேல்ஸ் இவங்களுக்குள்ள நடந்திருக்கா? சம் இன்னும் இருக்கா? இது 38.8. ஓகே, 38,80,000. and purchases எவ்வளோ? 10,90,000. salaries எவ்வளோ? 11,53,000. finance cost இல்ல. rent received எவ்வளோ? 4.05. administration எவ்வளோ இருக்கு? 3.445. ஓகே. selling and distribution எவ்வளவு இருக்கு? 3.11. dividend income 1.33. other non operating income 2.95. okay. salaries போட்டாச்சு, purchases போட்டாச்சு, salary போட்டாச்சு. other incomeல rent income எவ்வளவு இருக்கு? 4.05. dividend income எவ்வளவு இருக்கு? 1.33. other non operating income எவ்வளவு இருக்கு? 2.95. எல்லாம் குரூப் பண்ணி போடுங்க. எவ்வளவு வருதுங்க? 8.33. other income group. அதே மாதிரி அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் குரூப் பண்ணிட்டு நமக்கு டெப்ரிசியேஷனும் இல்ல, ஃபைனான்ஸ் காஸ்டும் இல்ல. என்னென்ன இருக்கு அதர் எக்ஸ்பென்சஸ்ல? அட்மின் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு 4.05. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு 3.11. ஓகே, இது 3.445. 3.445 ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஓகே 6.555. 6,55,500 being other expenses. சின்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தா இண்டெக்ஸ் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இல்லையா? அதனால குரூப் பண்ணிடுறாங்க எல்லாத்தையும். so total expenses being 22,78,500. total income being 47,13,000. then your profit before tax being 24,34,500. hope you will be now able to understand this component. of Tire Limited. அதுல shares, share capital, profit and loss balance, profit earned, 5% dividend declare எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. Okay. You are required to calculate the capital reserve or goodwill at the date of acquisition. It is assumed that the dividend is paid. Okay. out of post acquisition profit. Clear?
Yeah. So post acquisition profit வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்ப cost of control எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Cost of acquisition 4,05,000 minus net book value or net worth. Book value of the share, 5 lakhs 70% வாங்கியிருந்தால் எவ்வளவு வருது? 3,50,000. என்னைக்கு வாங்கினாங்க? 31,324. 31,324ல இது இருக்கு. இது அதுக்கு பிறகு earn பண்ணது. Capital profit if any will be also subtracted. எவ்வளவு capital profit? 70ல இவரோட ஷேர் 70%, 49,000. 3,99,000 net worth. Balance will be you paid more. 6,000 நீங்க ஜாஸ்தி பே பண்ணி இருக்கிறீங்க goodwill. Okay. Now, it is assumed that the dividend is received for pre-acquisition period. Pre-acquisition period அப்படின்னு சொன்னாக்க cost of acquisition 4,05,000. இந்த டிவிடெண்ட் கொடுத்திருக்காங்களே ப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா அது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். சோ இதுல 70% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருதுங்க? 17,500 will be subtracted here. Dividend out of pre-acquisition profit. அப்ப cost of acquisition after adjustment being 3,87,500. மத்தபடி அதே book value நீங்க 3,99,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will now get capital reserve 11,500 profit வந்திருக்கு. That's all about this illustration. Now the sixth question, first வந்து objectives of under accounting standards and theory, advantage எல்லாம் எழுத வேண்டியதான். ஈஸி கம்பேரபிலிட்டி இதெல்லாம் யூனிஃபார்மிட்டிக்காக கொண்டு வராங்க. தியரி ஒரு 4-5 தியரி எழுதுன்னு முடிச்சு அது எழுதலைன்னா இது எழுதுன்றான். அது ஈஸி, இது எகைன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. Let's see. A machine was acquired by Just Limited on 1/4/2019 for 60 lakhs. It had a useful life of 6 years. The machine is depreciated on straight-line basis, does not carry any residual value. On 1/4/22, the carrying value of the machine was reassessed at 36 lakhs. 1/4/19 அன்னைக்கு cost 60 lakhs. Useful life வந்து 6 years. Depreciation for the first year வந்து equal 10 lakhs. அப்ப 1/4/20 அன்னைக்கு இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுது? 50 lakhs ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் டெப்ரிசியேஷன் இன்னும் 10 lakhs சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 40 lakhs ஆயிடுது. இது எப்ப? 1/4/21 அன்னைக்கு. 1/4/22 அன்னைக்கு அதோட வேல்யூ வந்து 36 lakhs ரீஅசஸ் பண்றாங்க. இது வந்து WDV. திரும்பவும் டெப்ரிசியேஷன் 10 lakhs லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 30 lakhs வருது. எப்ப? 1/4/22 அன்னைக்கு இதோடைய WDV. அன்னைக்கு ரீவாலுவேஷன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு என்ன மார்க்கெட் வேல்யூன்னு பார்த்தா 36 lakhs சொல்றோம். எவ்வளவு சொல்றோம்? 36 lakhs. அப்ப 36 lakhs சொன்னாக்க அந்த 6 லட்சம் ரூபாய் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் நம்ம சொல்லலாம். That will be called as revaluation profit. Add revaluation profit. The surplus arising out of the revaluation being credited to the revaluation. First time profit இருந்துச்சுன்னா அது எதுல தான் கொண்டு போகணும்? revaluation profitல தான் கொண்டு போகணும். சப்சிக்வெண்டா லாஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த லாஸை revaluation profit அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் லாஸ் வந்துச்சுன்னா அது P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். அது நாளைக்கு லாபமும் வரும்போது P&L அக்கவுண்ட் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். That's the logic. You have studied in especially impairment loss chapterலையும் PPE chapterலையும் interlink பண்ணி படிச்சிருப்போம். So 6 lakhs will be addable as revaluation surplus. So hereafter 36 lakhs. 1, 2, 3 years முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் remaining life எவ்வளவு இருக்கு? 3 years இருக்கு. And for the year ended March 24, conditions indicating an impairment of the existed machine and the amount recoverable is only 9 lakhs. எப்ப? 24ல.
அப்ப now you have to calculate the depreciation. இப்ப ரிமைனிங் 3 years இருக்குன்னா எவ்வளவு டெப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க? 12 lakhs. இதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இருக்கு? 24 lakhs. இதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இருக்கு? 24 lakhs. Is that okay? This is the WDV on 1/4/23. 1/4/23. Again, depreciation for the another year 24 lakhs. 12 lakhs. இது வரைக்கும் நம்ம 60 இருந்துச்சு, 6 வருஷம் இருந்துச்சு, 10 தான் லெஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். இப்போ 36 இருக்கு, ரிமைனிங் 3 years இருக்கு. 36 divided by 3, 12 depreciate பண்ணிட்டு வரேன். So 12 lakhs. This is what about the WDV on 1/4/24. இந்த டேட்ல இதோட வேல்யூ 9 lakhs சொல்றோம். இதோட வேல்யூ 9 lakhs. You are required to calculate the loss of the impairment of the machine. 9 lakhs சொன்னால் impairment loss எவ்வளவு இருக்கு? 3 lakhs இருக்கு. Impairment loss. Impairment loss இருந்தால் இதுக்கு முன்னாடி ரீவேல்யூ பண்ணி ஏதாவது கெயின் இருந்தா அந்த கெயின்ல ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ்ல முதல் டெபிட் பண்ணுங்க. அது தீர்ந்து போச்சுன்னா P&L குள்ள டெபிட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல, செகண்ட் இதுல. ரீவேல்யூவேஷன் சர்ப்ளஸ் எவ்வளவு இருக்கு? அன்னைக்கு 6 lakhs இயர் ஆன் இயர் நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்ணிருக்கோம்ல. அப்ப இங்க 6 lakhs இருக்கு, ரிமைனிங் 3 yearsக்கு வருஷம் 2 lakhs நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம். 12 பா. 12ங்கிறது ரீவேல்யூஷன் அமௌண்ட்டுக்கு 2 லட்சம், எக்ஸிஸ்டிங் அமௌண்ட்டுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய். ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸ் 6 லட்சம் ரூபாய் இருந்துச்சு, அதுல 2 சப்ட்ராக்ட் பண்ண பிறகு இன்னைக்கு ரீவேல்யூஷன் சர்ப்ளஸ்ல பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. Revaluation surplus இருந்து subsequent revaluation loss, impairment loss வந்துச்சுன்னா to the extent of revaluation surplus will be adjusted in the revaluation surplus account 2 lakhs. 3 lakhs வந்துச்சு, பத்தாம போன அமௌண்ட் என்ன பண்ணலாம்? Can be debited to the P&L of 1 lakh. Also we have studied in PPE chapter and impairment loss chapter. ரெண்டு சாப்டரையும் அதே ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். பாருங்க. Here see in the question 6th B subdivision May 2025, due to inadequacy of profits during the year ended 31st March 2025, Dale Limited proposes to declare 9% dividend out of the general reserve. 9% கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஜெனரல் ரிசர்வ்ல இருந்து. அப்ப கரண்ட் இயர்ல லாபம் இல்லை. இதுக்கு அடுத்த பேட்சோட எக்ஸாம்ல என்ன கேட்டிருந்தா அதிகபட்சமா எவ்வளவு எடுக்கலாம்னு பார்த்தோம். இது அப்படி இல்ல, டேட்டா சம்மாவே கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு ஒரு 2 மார்க் நினைக்கிறேன், இதுக்கு 4 மார்க், கால்குலேஷன் 4 மார்க். கண்டிஷன் சிங்கர் அகாடமி புக்லயே கிளியரா கொடுத்திருக்க இந்த நோட்ஸ்ல டிவிடெண்ட் இதுல 9%. ஆவரேஜ் ப்ரீவியஸ் 3 years ஆவரேஜ் தாண்டி கொடுத்துட கூடாது. இதெல்லாம் கண்டிஷன். சோ கண்டிஷன் 1 வந்து என்னது? Dividend ratio should be less than or equal to 3 years average rate. Condition 1. Condition 2, எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க டிவிடெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா less than or equal to 1/10 of paid up capital and free resource. Condition number 3, வாங்கின பிறகு balance in reserves, balance reserves should not be less than or equal to 15% or more than 15% இருக்கணும். More than 15%. More than or equal to 15% of paid up capital. மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். Okay. From the following particulars, okay. Average rate of dividend previous year 12.5. இப்ப எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? 9%. Condition 1 satisfied. From the following particular asset and amount, okay. 95 lakhs paid up capital. General reserve 18 lakhs 50. Revaluation reserve is not the free resource. Okay. 9% எவ்வளவு வருதுங்க? 95 lakhsக்கு 9% எவ்வளவு கொடுக்கணும்?
8,55,000 தரணும். கரண்ட் இயர்ல 8,75,000 தந்துடுறீங்க. 3,75,000 கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட்ல இருந்து கொடுத்துறீங்க. பத்தாவதுக்கு தான் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ப்ரீவியஸ்ல இருந்து எடுக்க போறீங்க. அது எவ்வளோ, 4,80,000 நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்து எடுக்க போறீங்க. ஓகே, now டிவிடெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, டிவிடெண்ட் எவ்வளவு கொடுக்குறீங்க, 8.55 lakhs. 1/10 of paid up share capital 95 lakhs plus free resource, accumulated free resource 18.5 lakhs. Is it correct? 95 lakhs னு சொன்னா 10% போட்டா 9.5 lakhs பா, அதுக்கால கம்மியா இருக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா டிவிடெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், இந்த ரிசர்வ் 15% இருக்கும். அப்ப இது 15% போட்டா எவ்வளவு வருது, 14,25,000. ஆனா 18,50,000ல 4.8 கொடுத்துருவீங்க. கொடுத்த பிறகு இப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 14,70,000. இப்ப தர முடியல பாருங்க, 13,70,000 தர முடியாது. அப்ப எவ்வளவு தான் தரலாம், 14.25 மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு தரலாம். அப்ப 18.5ல 14.25 நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 4.25 தான் கொடுக்கணும். அதாவது இந்த வருஷம் சம்பாதிச்ச வேல்யூ 3.75 போன வருஷம் இருக்கிற அமௌண்ட் 4.25 சேர்த்தால் 8 lakhs வரைக்கும் கொடுக்கலாம். You can pay only 8 lakhs. மேக்ஸிமம் போன வருஷம் எவ்வளவு எடுக்கலாம், 4.25 lakhs எடுக்கலாம். அவ்வளவுதான். அந்த கண்டிஷன்ஸ் நம்ம நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்திருக்கிற புக்ல போய் பாருங்க, கிளியரா இருக்கும். Let's move on to the next question. Now, the last question, 6th C, May 25. Mrs. Marina, having head office at Chennai, has a branch at Hyderabad. The head office does wholesale trade only at cost plus 60. Okay, profit 60. 160 க்கு சேல் பண்றாரு. இது head office. The goods are sent to the branch at the wholesale price. பிரான்ச்சுக்கு போகும்போது அதே ரேட்டுக்கு போகுது, 160 சொல்லிட்டு 116 சொல்லிட்டு போகுது. The branch at Hyderabad is wholly engaged in retail trade and goods are sold at cost to HO plus 80. HO உடைய காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கோ அதுல 80 சேர்த்து 180 விற்கிறார். அப்ப பிரான்ச்சுக்கு 116 வரும், அது 180 விற்கிறார். இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல, இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். இவர் ஒரு ப்ராஃபிட், அவர் ஒரு ப்ராஃபிட் ஆட் பண்றாரு. Following details of prepared trading and profit and loss account. Now come on, trading and profit and loss account ரொம்ப சிம்பிள், பட் காலம்னார் ஃபார்ம்ல ரெண்டு பேத்துக்கும் போடுங்க. ஓகே, trading and P&L account, HO branch office, HO branch office. Opening stock 75,000. Purchases 9,25,000. 9,25,000. Goods sent to branch. Goods sent. பிரான்ச்சுக்கு வருது, ஹெச்ஓக்கு வெளியே போகுது. ஓகே, ஹெச்ஓ டு பிரான்ச், ஹெச்ஓ டு பிரான்ச். இது காஸ்ட் பிளஸ் 60. அப்ப காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும், 100. இது 160 ஷேர். சேல்ஸ் ஹெச்ஓல சேல்ஸ் 10,25,000. branch office சேல்ஸ் 2,70,000. ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் P&L அக்கவுண்ட் ஐட்டம் 9,000 HO, branch office 3,000. staff salary 13,700, 2,500.
GP. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா GP தெரியல, க்ளோசிங் இன்வென்டரி தெரியல. இந்த ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதை வச்சு GP கண்டுபிடிச்சலாம். அப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிச்சலாம். ஹெச்ஓக்கு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ச்சுக்கு அனுப்புறது 360 எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும்? 60 rupees for every 160 will be the profit. எவ்வளவு? 2,25,000. வெளியில வித்திருக்கிறார் இல்லையா, 10,25,000. wholly engaged in retail. அவர் வந்து wholly engaged in the head office wholesale மட்டும்தான். அப்ப அதுக்கும் அதே ரேட் தான், 60/160. எவ்வளவு வருதுங்க? ரெண்டு சேர்த்து கூட போட்டு இருக்கலாம். 3,84,000. ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 5,19,375. This is the GP of HO, 5,19,375. And branch office வரும்போது 2,70,000. அதுல 160க்கு அவருக்கு வந்து சேர்த்து 180க்கு விற்கிறார். அப்ப 20 rupees profit for 180. சார் அந்த 60 சார் அத லோடிங் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணும். அது ஹெச்ஓக்கு போயிடுது, 60 ரூபாய் ஹெச்ஓக்கு போயிடுது, 20 ரூபாய் மட்டும் பிரான்ச் போகுது. அன்சோல்டு ஸ்டாக் இருந்தால் அந்த லோடிங் அன்லோட் பண்ணும். அன்சோல்டு ஸ்டாக்கு மட்டும் லோடிங் அன்லோட் பண்ணும். இப்ப எவ்வளவு வருதுங்க இதுக்கு? 20/80, 30,000. So here 30,000 rupees. Now finish up trading count first. 15,19,375, 3,90,000 rupees. 15,19,375, 3,90,000 rupees. So closing stock being the balancing figure 1,34,375, 1,20,000 rupees. இப்ப ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்கணும். எதுல ஸ்டாக் ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும்? பிரான்ச்சோட ஸ்டாக் வந்து ஹெச்ஓ கிட்ட இருந்து போயிருக்கு, ஹெச்ஓ இருந்து வெளியில போலனா அந்த ப்ராஃபிட் நீங்க அன்லோட் பண்ணி ஆகணும். அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்த்தோமா இல்லையா, எப்ப ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கலாம்? மொத்தமா அந்த இண்டஸ்ட்ரி விட்டு வெளியே போகணும். கன்சைனிங் இருந்துச்சுன்னா அது அன்லோட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போ அன்லோட் பண்றோம் 1,20,000. லோடிங் பீங் 60 out of 160 being the loading. எவ்வளவு வருதுங்க? 45,000. இது ஹெச்ஓட ப்ராஃபிட்ல இருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணோம். ஹெச்ஓட ப்ராஃபிட்ல இருந்து லெஸ் பண்ணோம். அவருக்கு தானே இப்ப ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. இந்த அந்த ப்ராஃபிட் இதுல தானே இருக்கு. ஹெச்ஓட ப்ராஃபிட் இதுல இருக்கு, அதுல இருந்து நம்ம அன்லோட் பண்றோம். சோ ஜிபி being 5,19,375, 30,000 rupees. Finish up tallying to find out the ultimate net profit for HO as well as branch office separately. 4,51,675, 24,500. So with that we have completed second question also.